Welcome back. Okay. Last class we started the coupled circuits. Okay. Right. How many types of coupling are there? Two types of coupling are there. Okay. One is electrical coupling, another one is magnetic coupling. If physical connections exist between the coils, then it is called electrical coupling. No physical connection exists between the coils, then it is called magnetic coupling. Okay. Right. Just I given introduction to coupled circuits here. Okay. Here physical connection if they are connected in series or if they are connected in parallel. This is nothing but electrical coupled circuits. Physically not connected to each other. Okay, transformer case. It's a magnetic coupled case. Okay, right. Magnetic coupling case. Okay, right. Okay, yeah. Similarly, they can be in series connected or parallelly connected. Okay, say magnetic coupled case also series aiding or parallel aiding cases. Okay, right. We'll see one by one. Okay, what are these cases? Everything we'll see. Go ahead one by one. Okay, everyone. Right. Please respond me whether my video and audio are good. Nana? Everything is good, right? Yes, yes. Okay, sir. Sir. Right. Sorry, Nana? Okay, let us see coupled circuits. Okay. అసలు ఏంటి coupled circuits అంటే notice here coupled circuits. These are the circuits in presence of mutual inductance capital M. Okay. These are the circuits in presence of mutual inductance capital M. Okay, this mutual inductance is due to the mutual flux between the coils. Okay. Right, good, sir. Right, these are the circuits in presence of mutual inductance capital M. Nana. Okay, minimum two coils are required for coupling. Okay, this mutual inductance due to the mutual flux. Enti flux enti ani chuddam between the coils. The mutual flux will aid or oppose the self fluxes. Okay, aid ante adding ani, oppose. Okay, subtraction kan. The based on the dot polarity. If the current enters or leaves the dot in the respective coils, both the coils current entering the dots కానీ both the coils current leaving the dots కానీ ఉంటే then the mutual flux will aid the self fluxes అంటే add అవుతుంది, otherwise it will opposes the self fluxes. Okay, if the current enters or leaves the dot, okay, current రెండు coils లోన డాట్స్ దగ్గర ఎంటర్ అవటం కానీ ఆ రెండు coils లో current leaving the dots అయినా అయితే then it is called aiding case. ఒక దాంట్లో entering the dot, another దాంట్లో leaving the dot, then it is called opposing case. Okay, right, ఇలా aiding case లో self fluxes will add, okay, in opposing case లో they will subtract. Okay, how many types of couplings are there? Two types of couplings are there. One is electrical coupling, another one is magnetic coupling. Main difference ఏంటంటే ఇక్కడ physical connection exists between the coils. Here no physical connections exist between the coils. Okay, again this can be series parallel. Again వీటిలోనైనా series aiding case, okay, opposing case, parallel aiding case, parallel opposing case. Okay, అలాగేనైనా magnetic coupling కూడా two types, aiding case, opposing case. Okay, these are the different things we are going to see one by one చూడబోతున్నాం. Okay, right. ఓకే, నా ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అని ఒకటి ఉందాం. ఓకే అమ్మ, ఒకటి వన్ బై వన్ చూడబోతున్నాయి వాళ్ళ క్లాస్లో. అండ్ ఐ విల్ డిరైవ్ ద ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్ ఏంటి ప్రతిదీ మనం చూద్దాం. ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్ డెరివేషన్ ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ వన్ బై వన్ ఆఫ్టర్ దట్. ఓకే, నా ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అనేది ఒకటి ఉంది. వాట్ ఈస్ ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ షోయింగ్? ఇది ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ మై రైట్ హ్యాండ్ అనుకుంటే, ఓకే సిఆర్ వెన్ ఐ ఇలా చుట్టాను అనుకో అమ్మ. ఓకే, ఇలా పెట్టుకున్నాను రైట్ హ్యాండ్ తీసుకుంటే దిస్ కర్ల్ ఆఫ్ ద ఫింగర్స్ ఇండికేటింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అయితే, కర్ల్ ఆఫ్ ద ఫింగర్స్ ఇండికేటింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అయితే దెన్ దిస్ థంబ్ ఇండికేట్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్లక్స్. ఓకే, okay, curl of the fingers indicating the direction of the current అయితే this direction thumb indicates the direction of the flux. Okay, when the right hand is wrapped around the core, okay, core అంటేనా సిఆర్ ఎనీ మెటీరియల్ ఇది ఒక కోర్ అనుకోవచ్చమ్మా. ఇలా తీసుకొని రైట్ హ్యాండ్ ఇలా పెట్టాను, కోర్ చుట్టూ పెట్టాను. దిస్ కర్ల్ ఆఫ్ ద ఫింగర్స్ ఇండికేట్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ అయితే దిస్ థంబ్ ఇండికేట్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్లక్స్ అండి. ఓకే, రైట్, ఇండికేట్స్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్, దెన్ థంబ్ ఇండికేట్స్ ద ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్. ఓకే నాన్న, వినండి అమ్మా, నోటీస్ హియర్ అమ్మా. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, నోటీస్ హియర్ ఎవ్రీవన్, నోటీస్ హియర్ డయాగ్రామ్స్ చూడండి ఒకసారి.
హియర్ నాన్న ఇక్కడ మీకు రెక్టాంగులర్ బ్లూ కలర్‌లో ఒక బార్ చూపించాను. దట్స్ నథింగ్ బట్ యువర్ కోర్ మెటీరియల్ నాన్న. కోర్. ఓకే. ఒక కోర్ మెటీరియల్. కోర్. బేస్డ్ ఆన్ ద కోర్ మెటీరియల్స్ ఇండక్టర్స్ నాన్న ఎయిర్ కోరా, మీరు ఐరన్ కోరా, ఫెర్రైట్ కోరా అలా కోర్ మెటీరియల్ బట్టి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండక్టర్స్ కన్‌స్ట్రక్షన్ ఉంటది. ఓకే. కోర్ మెటీరియల్. మీరు ఎయిర్ అన్న వాడొచ్చు. అంటే గాలి అయినా వాడొచ్చు. ఓకే. ఎయిరే. ఓకే. కాయిల్‌ని ఓకే. వౌండెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ కాయిల్ వైర్‌ని కండక్టర్. రైట్. ఎయిర్ కోర్. ఓకే. రైట్. ఈ కోర్ చుట్టూరున ఐ యామ్ వ్రాపింగ్. ఓకే. ఇలాగ నేను కాయిల్ ఇలా చుట్టాను. నోటీస్ హియర్ ఇలా వెళ్తుంది. ఇలా వచ్చి ఇలా చుట్టాను. అంతే. ఓకే. ఇలా చుట్టుకుంటూ వెళ్ళాను. నోటీస్ హియర్. నౌ ఓకే. దిస్ ఈస్ ద I1 కరెంట్. ఓకే. I1 కరెంట్ ఇది. I1 కరెంట్ ఇలా ఉంది. I1. ఇట్స్ ఎ టైమ్ వేరింగ్ కరెంట్ అమ్మా. I1 ఆఫ్ t ఇలా టైమ్ వేరింగ్ అవుతుంది. చూడండమ్మా ఇక్కడ I1 ఆఫ్ t. ఓకే. ఓకే. పాజిటివ్, నెగెటివ్, పాజిటివ్, నెగెటివ్. టైమ్ బీయింగ్ వాట్ ఐయామ్ అస్యూమింగ్ ఈస్ ఈ కరెంట్ పాజిటివ్ పీక్ తీసుకున్నాను. పాజిటివ్ అనుకుంటా. ఓకే. అప్పర్ పాజిటివ్ పీక్ అనుకుంటా. పాజిటివ్. ఓకే. రైట్. పాజిటివ్ తీసుకుంటే నోటీస్ హియర్. అమ్మా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండమ్మా ఇలా ఉంది. ఓకే. సిమిలర్‌లీ ఇంకో కేస్ మాట్లాడుతున్నానమ్మా. ఇంకో కేస్‌లో వాట్ ఐయామ్ డూయింగ్ ఈస్ ఇంకో కేస్‌లో ఇలాగా కోర్ మెటీరియల్ తీసుకున్నాను. ఓకే. కోర్ మెటీరియల్. దిస్ ఇస్ ఎ కోర్ మెటీరియల్. ఆన్ దట్ కోర్ మెటీరియల్ నాన్న ఓకే. ఐ వౌండెడ్ దిస్ కాయిల్. ఓకే. ఇలా తెచ్చేసి ఇలా చుట్టాను. వైర్ ఇలా చుట్టాను చుట్టూ. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్. ఇక్కడ యారోస్ చూపించిన డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇలా సర్క్యులేట్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ దిస్ I2 ఆఫ్ టీ ఆల్సో టైమ్ వేరింగ్ క్వాంటిటీ ఇక్కడ పాజిటివ్, నెగెటివ్. నేను ఇక్కడ టైమింగ్ I2 ఆఫ్ టీ పాజిటివ్ అనుకుంటున్నాను. ఈ కేస్‌లో పాజిటివ్ అనుకుంటున్నాను. ఈ కేస్‌లో కూడా నేను పాజిటివ్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే. I1 ఆఫ్ టీ, I2 ఆఫ్ టీ. నోటీస్ హియర్. థంబ్ ఫింగర్. ఓకే. వెరీ గుడ్ అమ్మా సంధ్య. వెరీ గుడ్. ఫ్లక్స్ ఇండికేట్స్. రైట్. ఇక్కడ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. నోటీస్ హియర్. ఓకే. ఒక్కసారి అందరు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఓకే. ఇక్కడ మీరు మీ ఫింగర్స్ తీసుకొని ఓకే. మీ ఫింగర్స్ మీరే మీ ముందు పెట్టుకొని చూసుకోండి. అమ్మ ఇక్కడ నేను ఈ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ I1 కరెంట్‌లో ఇలా తీసుకొని ఇలా కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్‌లో ఉంది. చూసుకోండి అమ్మ. కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్‌లో ఉంది. ఓకే. కరెంట్ మీరు పెన్ తీసుకొని పెట్టుకోండి. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్. ఈ కర్ల్ ఆఫ్ ద ఫింగర్ ఇండికేట్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్. ఇప్పుడు ఫ్లక్స్ అనేది ఏ డైరెక్షన్‌లో ఉంది? అప్‌వర్డ్స్ ఉందా? డౌన్‌వర్డ్స్ ఉందా? నాకు చెప్పండి. ఓకే. ఈ ఫస్ట్ I1 నేను I1 డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే ఓకే. ఈ పెన్ ఇలా తీసుకొని ఇలా పెడితే ఓకే. కర్ల్ ఆఫ్ ద ఫింగర్స్ డైరెక్ట్ ఇలా కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంటేనా ఫ్లక్స్ ఓకే. అప్‌వర్డ్స్ వచ్చింది. అవునా? దెన్ ఓకే. అందుకే నేను ఫ్లక్స్ అప్‌వర్డ్స్ అని ఇక్కడ రాసింది. అంటే ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్‌లో మీద ఏదైతే చూపించానో ఓకే. దట్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్లక్స్ నాన్న. ఓకే. మీకు డైరెక్షన్ అదే ఊరికే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ అప్‌వర్డ్స్ ఉంటుందని చెప్పి దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్లక్స్ నాన్న. ఫ్లక్స్ ఇలా అప్‌వర్డ్స్ వెళ్తుంది. చూడండమ్మా. ఈ బ్లాక్ కలర్ నేను ఏదైతే ఇండికేట్ చేశానో దట్స్ నథింగ్ బట్ ఫ్లక్స్. బ్లాక్ కలర్‌ది ఇండికేట్ చేసింది ఫ్లక్స్ నాన్న. ఈ ఫ్లక్స్ అనేది ఇలా సర్క్యులేట్ అవుతా ఉంటది. ఫ్లక్స్. ఓకే. కింద నుంచి పైకి ఇలాగే వెళ్తుంది. ఓకే. అమ్మ కనిపించిందా అందరికి? ఓకే. సేమ్ వే ఈ సెకండ్ డయాగ్రామ్ I2 దగ్గరికి రండి. I2 దగ్గరికి రండి. రైట్ నౌ ఇది కండక్టర్. I2 దగ్గరికి రండి. ఓకే. ఈ కండక్టర్ రైట్ నౌ కరెంట్ అమ్మ ఇలా సర్క్యులేట్ అవుతుంది. కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దిస్ వే. కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది. నోటీస్ చేయండి. కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది. అంటే కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్‌లో వెళ్తుంది కదా! ఓకే. ఇలా వెళ్తుంది కదా! నోటీస్ హియర్. ఇలా వెళ్తుంది. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇలా తీసుకోవాలా? ఇలా తీసుకోవాలా? ఇలా తీసుకోవాలి. ఓకే. కరెంట్ ఈస్ సర్క్యులేటింగ్ ఇన్ దిస్ వే. రైట్? దెన్ హౌ ద ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ అమ్మా? చెప్పండమ్మా ఫ్లక్స్ ఎలా ఉంది? ఫ్లక్స్ హౌ దిస్ ఫ్లక్స్ అప్‌వర్డ్సా? డౌన్‌వర్డ్సా? డౌన్‌వర్డ్స్ సంధ్య వెరీ గుడ్. డౌన్‌వర్డ్స్. ఓకే. ఫ్లక్స్ ఈస్ డౌన్‌వర్డ్స్. అందుకే అమ్మ ఇక్కడ నేను ఊరికనే ఫ్లక్స్ డౌన్‌వర్డ్స్ అని ఇక్కడ రాసాను. ఓకే. ఇక్కడ ఇలా డౌన్‌వర్డ్స్ ఈ కోర్‌లో డౌన్‌వర్డ్స్ ఉంటది. కోర్‌లో డౌన్‌వర్డ్స్ ఉంటది. ఈ మధ్యలో కోర్‌లో డౌన్‌వర్డ్స్, డౌన్‌వర్డ్స్, డౌన్‌వర్డ్స్. ఓకే. అంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తేనే డౌన్‌వర్డ్స్, డౌన్‌వర్డ్స్ అలా వెళ్తే ఇలా వచ్చింది ఫ్లక్స్. ఈ ఫ్లక్స్ విల్ బి సర్క్యులేటింగ్ హియర్. ఓకే. సార్ డౌట్. సంధ్య చెప్పమ్మా. డౌన్‌వర్డ్స్ కోర్‌లో డౌన్‌వర్డ్స్ ఓకే. 2 యారోస్ చూపిస్తే మీరు కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతారని నేను యారోస్ చూపించట్లేదు. చెప్పమ్మా డౌట్. సంధ్య చెప్పు. సార్ కండక్టర్ హ్మ్. కండక్టరే చెప్పు. ప్లేస్‌ని మార్చు మార్చుతున్నామా? ఓకే. కండక్టర్ ప్లేస్‌ని మార్చటం కాదు.
ఓకే. కండక్టర్ కాదమ్మా. నేను వైర్ డైరెక్షన్ మారుస్తున్నానమ్మా అంతే. ఓకే. ఇదొక కేస్ తల్లి. ఓకే. దిస్ ఈజ్ వన్ కేస్. దిస్ ఈజ్ అనదర్ కేస్. డిఫరెంట్ కేసెస్ ఈ 2. ఓకే. ఓకే. ఇది ఒక కేస్ నాన్న. ఒక కేసు. ఇది ఇంకో కేస్ నాన్న. మీకు ఇలా ఉంటే ఏంటి? ఇలా ఉంటే ఏంటో చూపించాను అంతే. ఓకే. వేరు కేసెస్ 2. ఓకే. నేను డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంటే మార్చి చూపించాను మీకు. ఇక్కడ ఫస్ట్ కేస్‌లో ఏంటంటే ఇలా కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతే ఏంటి అని చూపించాను. సెకండ్ కేస్‌లో కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతే ఏంటి? ఫ్లక్స్ ఎలా ఉంటదని చూపించాను. సార్. సార్ అంటే సార్ క్లాక్ వైస్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైస్. యెస్ అమ్మా. అవును. ఓకేనండి. అలా చూపించానమ్మా. వెరీ గుడ్. రైట్. క్లియర్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. క్లియరా? బోత్ ఆఫ్ యూ? క్లియరా? రైట్. ఓకే. అమ్మ ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ వెన్ దిస్ ఫ్లక్స్, ఓకే, వెన్ దిస్ ఫ్లక్స్ బ్లాక్ కలర్ లో చూపించాం కదా, వెన్ దిస్ ఫ్లక్స్ కట్స్ దిస్ కండక్టర్, ఈ కండక్టర్ కట్ చేస్తే దెన్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ గెటింగ్ ఇండ్యూస్డ్, ఇక్కడ వోల్టేజ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే. అలాగే సిమిలర్లీ ఇక్కడ వెన్ దిస్ ఫ్లక్స్ కట్స్ దిస్ కండక్టర్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ గెటింగ్ ఇండ్యూస్డ్ హియర్. ఓకే. వోల్టేజ్ ఇలా డెవలప్ అవుతుంది. దాన్ని మీరు చదివారు V ఈక్వల్ టు LdI బై dt. ఓకే. లేకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉంటే N ఇంటూ dφ బై dt అలాగా చదివారు. రైట్. ఓకే. ఇక్కడ రైట్. ఓకే. లెట్ us గో టు ఓకే ఈ సిస్టమ్ దగ్గరికి వచ్చినాం. నోటీస్ హియర్. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక కపుల్డ్ సిస్టమ్ దగ్గరికి వచ్చాను. ఓకే. కపుల్డ్ సిస్టమ్. నోటీస్ హియర్. కపుల్డ్ సిస్టమ్ దగ్గరికి వచ్చాను. ఓకే నాన్న. వెరీ గుడ్ నాన్న. కపుల్డ్ సిస్టమ్ దగ్గరికి వచ్చానమ్మా. నోటీస్ హియర్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ 2 కాయిల్స్ పక్క పక్కన పెడుతున్నాను. ఓకే. ఈ ఈ కాయిల్‌ని, ఈ కాయిల్‌ని పక్క పక్కన తెచ్చి పెడుతున్నాను ఇప్పుడు. ఓకే. ఈ కాయిల్‌ని ఈ సిస్టమ్ ఇందాక వేరు సిస్టమ్స్. ఇది ఒక సిస్టమ్ వేరు, ఇది ఒక సిస్టమ్ వేరు. టైమింగ్ ఏం చేస్తున్నానంటే 2 దగ్గరికి తెచ్చి పెట్టానమ్మా. 2 దగ్గరికి తెచ్చి పెట్టాను. ఓకే. నోటీస్ హియర్. వినండి నాన్న. ఇక్కడ వినండి. ఓకే. ఇక్కడ దిస్ టైమ్ వేరింగ్ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ హియర్. వెన్ ద టైమ్ వేరింగ్ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ హియర్. ఓకే. I1 ఫ్లో అవుతుంటే ఓకే. ఇలా టైమ్ వేరింగ్ కరెంట్. నేను ఒక ఇన్స్టెన్స్ మాట్లాడాలి కాబట్టి పాజిటివ్ మాట్లాడుతున్నానమ్మా. ఇక్కడ పాజిటివ్. ఐ టేకెన్ దిస్ పాజిటివ్. ఓకే. ఇది పాజిటివ్ అయితే అంటే కరెంట్ సర్క్యులేటింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే. సర్క్యులేట్ అవుతుంది. కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది. ఓకే. వెన్ ద కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ ఇక్కడ ఫ్లక్స్ ఈస్ గెటింగ్ డెవలప్డ్. అవునా? ఫ్లక్స్ ఈస్ గెటింగ్ డెవలప్డ్. ఓకే. వినండి అమ్మా. ఇక్కడ వినండి. అందరూ వినాలి. నోటీస్ హియర్. ఫ్లక్స్ ఈస్ గెటింగ్ డెవలప్డ్. ఏంటి? ఇక్కడ చూస్తే వినండి. ఈ ఫ్లక్స్ ఏంటంటే ఇలా ఉంది. చూడండి. Okay, when a time varying current is flowing here, a time varying flux is getting developed. Okay, అమ్మా ఇక్కడ నోటీస్ హియర్. ఇక్కడ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లక్సెస్ డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఓన్లీ ఈ కాయిల్ మాట్లాడుతున్నామా. రైట్ నౌ మై రిఫరెన్స్ ఈస్ దిస్ కాయిల్ అని ఈ కాయిల్ తో మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే. ఓకే, వెన్ a time varying current is flowing here, okay, time varying flux is getting developed. Okay, ఈ ఫ్లక్స్ when it is cutting this conductor itself. Okay, when this flux ఇలా నేను ఓల్డ్ షేప్ లో చూపించింది ఫ్లక్స్. When this flux cuts this conductor itself, an EMF getting induced. Okay, ఇక్కడ EMF getting developed. Okay, దాన్ని సెల్ఫ్ ఫ్లక్స్ అంటున్నాను. ఓకే. ఇక్కడ వచ్చింది చూసారా. when a time varying current is flowing here, time varying flux is getting developed. ఇక్కడ చూపించింది ఏంటంటే ఓకే టైం వేరింగ్. ఓకే ఇది లేదనుకోండి ప్రజెంట్ టైమింగ్ ఇది లేదు. ఓకే, ఏ టైం వేరింగ్ ఫ్లక్స్ ఇస్ గెటింగ్ డెవలప్డ్. ఓకే, దీన్ని నేను 511 అంటున్నాను. ఓకే, సెల్ఫ్ ఫ్లక్స్ 511. అలాగే ఇంకో కేసు కూడా వచ్చి చూడండి అమ్మా. వెన్ టైం వేరింగ్ కరెంట్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ హియర్, ఓకే, ఏ ఫ్లక్స్ ఇస్ గెటింగ్ డెవలప్డ్, ఇట్ విల్ కట్స్ ద అదర్ కండక్టర్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ కటింగ్, దిస్ వన్ ఈస్ కటింగ్ ద అదర్ కండక్టర్. అవునా? అప్పుడు ఈ కరెంట్ వల్ల an EMF getting induced on the other coil. An EMF getting induced on the other coil. ఓకే, దీన్ని ఓకే ఇక్కడ ఎక్సైటేషన్ వల్ల రెస్పాన్స్ ఇక్కడ వస్తుంది. అవునా? అందుకే దీన్ని మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్ అంటాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడ కేసు ఏంటి? వెన్ టైం వేరింగ్ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ హియర్, ఓకే, టైం వేరింగ్ ఫ్లక్స్ ఈస్ గెటింగ్ డెవలప్డ్. ఇలా వచ్చింది. వెన్ దిస్ ఫ్లక్స్ కట్స్ దిస్ కండక్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఈఎంఎఫ్ గెటింగ్ ఇండ్యూస్డ్ ఆన్ దిస్ కాయిల్. ఓకే, ఇక్కడే వచ్చింది. దాన్ని సెల్ఫ్ ఫ్లక్స్ అంటాం. 511 తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అలాగే ఇంకో కేసు ఏంటి? వెన్ టైం వేరింగ్ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ హియర్, ఏ టైం వేరింగ్ ఫ్లక్స్ ఇస్ గెటింగ్ డెవలప్డ్.
when this flux cuts the other conductor and EMF getting induced on the other coil, దాన్ని మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్ అంటాను. ఓకే, మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్. దీన్ని మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్ 512 అని రిప్రజెంట్ చేస్తాను. 512 వాట్ బై 512 అంటే సోర్స్ ఎట్ 1 సెన్స్డ్ ఎట్ 2, సోర్స్డ్ ఎట్ 1 సెన్స్డ్ ఎట్ 2 అని అర్థం. సోర్స్డ్ ఎట్ 1, ఓకే, సెన్స్డ్ ఎట్ 2 అని. ఓకే, ఫస్ట్ కాయిల్ సోర్స్ is the first coil for that one, it is sensed at the second coil. Okay, right, source at 1 sensed at 2. ఓకే, అది నాన్న అబౌట్ దిస్ కాయిల్. నాన్న ఇక్కడ టైం వేరింగ్ కరెంట్ వల్ల ఇక్కడ ఫ్లక్స్ వచ్చింది. ఈ ఫ్లక్స్ వెన్ దిస్ కండక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ దిస్ కాయిల్. నెక్స్ట్ ఈ టైం వేరింగ్ కరెంట్ వలన an EMF time varying flux is getting developed when this flux cuts the other conductor. Okay, and EMF getting induced on the other coil. Okay, రైట్. ఇక్కడ 2 టైప్స్ మాట్లాడాం. ఒకటి 511 మాట్లాడాం, ఇంకోటి 512. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సెల్ఫ్ ఫ్లక్స్, దిస్ ఈజ్ మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్. సేమ్ సినారియో నోటీస్ హియర్. ఈ కరెంట్ వల్ల I2 of t, when I2 of t is flowing here, okay, I2 of t flow అవటం వల్ల okay, when I2 of t current is flowing here, notice here. Okay, and I2 of t is flowing here. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నోటీస్ హియర్, ఈ I2 of t కరెంట్ వలన a flux is getting developed here. Okay, a flux I2 of t వల్ల a flux is getting developed here. When that flux cuts this conductor itself, EMF getting induced in this coil itself, దాన్ని సెల్ఫ్ ఫ్లక్స్ అంటాం. ఓకే, అందుకే దీన్ని 522 తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సోర్స్ రెడ్ 2, సెన్స్ రెడ్ 2. ఓకే, ఇక్కడే పుట్టింది, ఇక్కడే రెస్పాన్స్ కూడా ఇక్కడే వచ్చింది. సోర్స్ రెడ్ 2, సెన్స్ రెడ్ 2, 522 అంటున్నాను. అలాగే ఇంకొకటి కూడా మీకు డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఏంటిది? ఇంకోటి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నోటీస్ హియర్, నోటీస్ హియర్ ఎవ్రీవన్. డ్యూ టు ద టైమ్ వేరింగ్ కరెంట్, ఓకే, I2 of t, ఓకే, నేను పాజిటివ్ అనుకుంటే ఇక్కడ a flux is getting developed here. Okay, a flux is getting developed here. When this flux cuts the other conductor, okay, an EMF getting induced on the other coil. Okay, an EMF getting induced on the other coil. ఇది ఏమంటారు 521. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ 521. ఈ 521 అంటే సోర్స్ రెడ్ 2, సెన్స్ రెడ్ 1. ఓకే, సోర్స్ రెడ్ 2, ఓకే, సోర్స్ రెడ్ 2, సెన్స్ రెడ్ 1. 1 దగ్గర రెస్పాన్స్ వస్తుంది. అర్థమైందా? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లక్సెస్ చెప్పండి అమ్మా. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లక్సెస్ అర్థమైనాయా? ఎస్ సార్, భవాని. ఓకే తల్లి, భవాని, వెరీ గుడ్. రైట్, ఏం లేదమ్మా, ఇక్కడ రెస్పాన్స్ వల్ల ఫ్లక్స్ వచ్చింది. ఆ ఫ్లక్స్ ఇక్కడ కట్ చేస్తే దాన్ని సెల్ఫ్ ఫ్లక్స్ అంటాను. ఇక్కడ రెస్పాన్స్ వల్ల ఇంకో ఫ్లక్స్ వచ్చింది. వెన్ దిస్ కట్స్ ద అదర్ కండక్టర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ కరెంట్ వల్ల ఇక్కడ ఫ్లక్స్ వచ్చి ఇక్కడ కట్ అయింది అనుకో, సెల్ఫ్ ఫ్లక్స్ అంటాను. ఇక్కడ కరెంట్ వలన ఫ్లక్స్ వచ్చేసి ఇంకా అదర్ కాయిల్ ని కట్ చేస్తే దాన్ని ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్. ఓకే అమ్మ, ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ ఫర్ దిస్ కాయిల్ వాట్ ఇస్ ద టోటల్ ఫ్లక్స్ హియర్? 5-1 అంటే 511 ప్లస్ 512. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద టోటల్ ఫ్లక్స్ హియర్? 5-2. ఓకే, ఇక్కడ అంటే 5-2 అంటే 522 ప్లస్ 521. ఓకే, 511 ప్లస్ 512, ఇదేమో 5-2 అంటే 522 ప్లస్ 521. Ma, right now we are discussing about a system called mutual system. Mutual, okay, coupled system మాట్లాడినప్పుడు coupled system. Okay, when you are discussing about a coupled system, okay, in coupled system అమ్మ మనకి ఏంటంటే ఎక్సైటేషన్ ఒక చోట ఉండాలి, రెస్పాన్స్ ఇంకో చోట రావాలి. రెస్పాన్స్ ఎక్సైటేషన్ ఒక చోట ఉంటే రెస్పాన్స్ ఇంకో చోట రావాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కపుల్డ్ సిస్టమ్ అంటే అది. ఓకే, సరే అమ్మ, ఒక మాట చెప్తా వినండి వినండి అమ్మ. ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడతాను. ఓకే, రైట్ నౌ సంధ్య ఇస్ దేర్, భవానీ ఇస్ దేర్. ఓకే, లిజన్. ఆదిత్య ఉన్నావా? శ్వేత, ఆదిత్య, శ్వేత, సుధీర్,
ఓకే. భవాని, సంధ్య. రైట్. సరే అమ్మా. ఓకే. ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుతున్నా వినండి. అమ్మా రైట్ నౌ 2 ఫ్రెండ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే. సంధ్య, భవాని 2 ఫ్రెండ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే. దే ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఏ రూమ్. ఓకే. రూమ్ చదువుకుంటున్నారు. గేట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. ఒక రూమ్‌లోనే వాళ్ళే ఉంటున్నారు. రూమ్‌మేట్స్. కాకపోతే దేర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఈగో బిట్వీన్ దెమ్. ఓకే. ఈగో ఏంటంటే అంటే వాళ్ళిద్దరే ఇంకా ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ ఒక అమ్మాయికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తే ఇంకో అమ్మాయికి సెకండ్ ర్యాంక్ వస్తది. లేకపోతే ఇంకో అమ్మాయికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తే ఇంకో అమ్మాయికి సెకండ్ ర్యాంక్ వస్తది. ఓకే. సరే. ఈళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే ఇక 100% లవ్ సినిమాలాగా ఉంటది. ఏంటి? నేను చదివితే ఈ అమ్మాయి కూడా చదివిద్ది కాబట్టి ఓకే. చదవకూడదు. ఓకే. ఊరికేనే అమ్మ కిడ్డింగ్ యూ. ఓకే. రైట్. ఒక ఎగ్జాంపుల్‌లా మాట్లాడుతున్నా. సరే. ఇక్కడ నేను చదివితే వాళ్ళు కూడా చదువుతారు కాబట్టి వాడికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చేస్తదని అనుకుంటారు. ఓకే. లేకపోతే మేము చదివితే మళ్ళీ వాళ్ళు చదువుతారనుకోని ఇలాగ మ్యూచువల్‌గా ఓకే. ఏమి చదవనట్లు ఉంటారు. సరే. ఇప్పుడు ఓకే సార్. నో ప్రాబ్లమ్ సార్. ఓకే. సరే వినండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక అమ్మాయి నేను పేర్లు చెప్పట్లా. సంధ్య, భవాని ఇద్దరున్నారు. ఓకే. సరే ఇక నైట్ అయింది. ఓకే. 9 అయిపోతే ఒకళ్ళేమంటారంటే నిద్రొస్తుంది పనుకుందాం అని దుప్పటి కప్పుకుంటారు. ఓకే. సరే దుప్పటి కప్పుకున్నారు. ఒకళ్ళు దుప్పటి కప్పుకొని పనుకున్నట్లు యాక్ట్ చేస్తారు. ఇంకొకళ్ళేమనుకుంటున్నారు, ఓహో! ఆల్రెడీ ఈళ్ళు దుప్పటి కప్పుకొని పనుకుంది కాబట్టి ఇంక మనం చక్కగా చదువుకోవచ్చు. ఓకే. చదువుకుంటే నాకే ఫస్ట్ ర్యాంక్ అనుకుంటే చదువుకుంటా ఉన్నారు. ఓకే. సరే స్టార్ట్ చేశారు. ఏ ఫర్ యాపిల్, బి ఫర్ బ్యాట్, సి ఫర్ ఓకే. సి ఫర్ క్యాట్, డి ఫర్ డాగ్ ఇయి చదువుకుంటూ ఎళ్తున్నారు. ఇక్కడ సరిగ్గా వినండి. ఒకళ్ళు నిద్రపోయారు కదా! వాళ్ళు యాక్ట్ చేస్తున్నారు నిద్రపోవట్ల. ఓకే. రైట్. ఇప్పుడేంటంటే ఇంకొకళ్ళు ఎవరో చదువుతున్నారు గదా! ఇప్పుడు పనుకున్నోడు ఏం చేస్తున్నాడంటే అక్కడ దుప్పటి కప్పుకొని ఏ ఫర్ యాపిల్ అని వింటున్నాడు. బి ఫర్ బ్యాట్ అని వింటున్నారు. సి ఫర్ క్యాట్ అని వింటి, డి ఫర్ డాగ్ అని విని ఓకే. దే ఆర్ లెర్నింగ్. ఓకే. దే ఆర్ లెర్నింగ్. ఓకే. వింటూ వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు. ఓకే. నేర్చేసుకుంటున్నారు. ఇదే సిస్టమ్ మనకి. నోటీస్ చూడమ్మా. ఆ! ఈ ఎగ్జాంపుల్‌తో నేను మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే నార్మల్ సిస్టమ్‌లో నువ్వు చదివి నువ్వు నేర్చుకోవటం. ఓకే. ఇది నార్మల్ సిస్టమ్. కపుల్ సిస్టమ్‌లో అంటే కపుల్ సిస్టమ్‌లో ఎవరో చదువుతున్నారు. నువ్వు విని నేర్చుకుంటున్నావు. ఓకే. నువ్వు చదవట్లా. డైరెక్ట్‌గా నువ్వు చదవట్లా. ఓకే. వింటున్నావు, నేర్చుకుంటున్నావు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కపుల్ సిస్టమ్. అర్థమైందా? చెప్పండి. ఎక్సైటేషన్ ఎక్కడో చోట ఉంటది. బట్ యూ విల్ గెట్ ద రెస్పాన్స్ హియర్. క్లియరా? గివ్ మీ రెస్పాన్స్ సంధ్య, భవాని. ఓకే సార్. ఓకే. రైట్. ఆ సిస్టమ్. ఓకే. క్లియర్. వినండి ఇన్ దిస్ సిస్టమ్ రైట్ నౌ ఓకే. ఇన్ కపుల్ సిస్టమ్ హియర్ ఈ 511 ని ఈస్ లీకేజ్ ఫ్లక్స్ అంటారు. 511 ని స్కెల్ ఫ్లక్స్ అన్నా, లీకేజ్ ఫ్లక్స్ అన్నా, స్కిప్పింగ్ ఫ్లక్స్ అంటారు. ఇక్కడ మనకి డిజైర్ కాదు. కపుల్డ్ సిస్టమ్‌లో సెల్ఫ్ ఫ్లక్సెస్ ఉండకూడదు. మ్యూచువల్ ఫ్లక్సెసే ఉండాలి. ఈ 511 ఓకే సెల్ఫ్ ఫ్లక్స్ అంటారు. లేదా 522ని ఓకే సెల్ఫ్ ఫ్లక్స్ అంటారు. లేకపోతే మ్యూచువల్ స్కిప్పింగ్ ఫ్లక్సెస్ లేదా లీకేజ్ ఫ్లక్సెస్ అంటారు. 511 ఆర్ 522 దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇవి ఉండకూడదమ్మా మనకి. ఉంటే 512 ఉండాలి లేదా 521 ఉండాలి. ఓకే. రైట్. నోటీస్ హియర్ ఓకే. ఇన్ కపుల్ సిస్టమ్ 511 కానీ 522ని దోస్ ఆర్ కాల్డ్ స్కిప్పింగ్ ఫ్లక్సెస్ అంటారు. స్కిప్పింగ్ ఆర్ ఓకే లీకేజ్ ఫ్లక్సెస్ ఇవి మనకు ఉండకూడదు. ఓకే. ఈ కపుల్ సిస్టమ్. రైట్. ద టోటల్ ఫ్లక్స్ నథింగ్ బట్ 51 511 ప్లస్ 512. ఓకే. 52 అంటే కూడా 522 ప్లస్ 521 అవునా? ఇక్కడ హౌ ది సిస్టమ్స్ ఆర్ కపుల్డ్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే. హౌ స్ట్రాంగ్లీ దే ఆర్ కపుల్డ్ టు ఈచ్ అదర్ అనేది వి ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ బై ఫ్యాక్టర్ కాల్డ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కప్లింగ్. ఓకే. కే అంటాం. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కప్లింగ్ కే. ఓకే. దిస్ కే అనేది ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే 512/51 ఓకే. 512 అంటే మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్ బై టోటల్ ఫ్లక్స్. ఈ 51 అంటే 511 ప్లస్ 512 ఓకే. 512/51 ఆర్ 521/52. ఈ 521/52 ఓకే. ఈ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 1 లెస్ దెన్ 1 చెప్పండమ్మా. న్యూమరేటర్ ఎక్కువ ఉందా? తక్కువ ఉందా? డినామినేటర్ కన్నా? దిస్ వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 1 లెస్ దెన్ 1 అడుగుతాను. 51 అంటే 511 ప్లస్ 512 ఓకే. లెస్ ఓకే. ఇది ఓకే. వాట్ ఆర్ ద లిమిట్స్ ఫర్ కే అంటేనా కే లైస్ బిట్వీన్ 0 to 1. ఓకే. ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ కే ఇస్ 1 ఎట్ మోస్ట్ 1 ఓకే. కే లైస్ బిట్వీన్ 0 to 1 ఇది కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉంటారు. కోషంట్ ఆఫ్ కప్లింగ్ ఈ లిమిట్స్ మీద అడుగుతా ఉంటారు. ఓకే. చెప్తాను కాసేపు ఆగి మాట్లాడు. దిస్ ఈస్ ద కోషంట్ ఆఫ్ కప్లింగ్ కే హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్ బై టోటల్ ఫ్లక్స్. ఓకే. టోటల్ ఫ్లక్స్ లో యూ హ్యావ్ లీకేజ్ ఫ్లక్స్ ప్లస్ మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్ ఉంటుంది.
ఓకే. అలాగే 521/5 ఓకే. ఇక్కడ 5 అంటే 522 + 521 ఓకే. రైట్. సరే ఇక్కడ వినండమ్మా. వెన్ V1 ఈస్ ద సోర్స్ ఓకే. ఇప్పుడు అసలు ఈ ఫస్ట్‌లో డెఫినిషన్ అన్నాను ఏదో చూడండి. ఎయిడింగ్ ఆఫ్ ఫ్లక్సెస్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్, సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లక్సెస్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ ఓకే. ఇయన్నీ మాట్లాడుతున్నాం కదా! ఓకే. అది ఒకసారి నేను క్లియర్ చేస్తాను వినండి. ఓకే. ఐ యామ్ క్లియరింగ్ దట్ పాయింట్. నోటీస్ హియర్. నేను ఫస్ట్‌లో మాట్లాడినప్పుడు ఈ కేసే తీసుకొని మాట్లాడతాను. నోటీస్ హియర్ ఈ కేసెస్. నోటీస్ హియర్. వెన్ ఇది I1 పాజిటివ్ అయితే ఫ్లక్స్ అప్‌వర్డ్స్ వచ్చింది. ఓకే. ఇలా సర్క్యులేట్ అవుతుంది. ఒకవేళ I1 నెగెటివ్ అయితేనా ఫ్లక్స్ విల్ బి డౌన్‌వర్డ్స్. ఓకే. ఇక్కడ కూడా I2 పాజిటివ్ అయితే ఫ్లక్స్ డౌన్‌వర్డ్స్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకే. ఒకవేళ I2 నెగెటివ్ అయితేనా ఫ్లక్స్ అప్‌వర్డ్స్. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. మిగతాదంతా ఈజీయే. ఇక్కడ I1 పాజిటివ్, I2 పాజిటివ్ మాట్లాడింది. ఫ్లక్స్ అప్‌వర్డ్స్, ఫ్లక్స్ డౌన్‌వర్డ్స్ వచ్చింది కదా! ఆ కేసెసే మాట్లాడుతాం. వినండి ఇక్కడ. ఓకే. డిఫరెంట్ కేసెస్ ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను. వెన్ I1 పాజిటివ్ అయితే ఫ్లక్స్ అప్‌వర్డ్స్ వచ్చింది. ఓకే. ఫ్లక్స్ అంటే ఇలా సర్క్యులేట్ అవుతుందమ్మా ఇక్కడ. ఓకే. దిస్ ఫ్లక్స్ ఈస్ సర్క్యులేటింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే. ఇలా ఫ్లక్స్. ఓకే. నా కోర్ ఇక్కడ ఉందనుకుంటే దిస్ ఫ్లక్స్ ఈస్ సర్క్యులేటింగ్ హియర్. ఓకే. ఇలా వెళ్తుందన్న వినండి. ఫ్లక్స్ ఈస్ సర్క్యులేటింగ్. ఓకే. వెన్ I2 పాజిటివ్ అయితేనా ఫ్లక్స్ విల్ బి డౌన్‌వర్డ్స్. అవునా? ఫ్లక్స్ ఎలా ఉంది? డౌన్‌వర్డ్స్ వచ్చింది. ఓకే. దిస్ ఫ్లక్స్ విల్ బి డౌన్‌వర్డ్స్. అంటే ఇక్కడ ఫ్లక్స్ ఇలా డౌన్‌వర్డ్ సర్క్యులేట్ అవుతుంది. ఓకే. ఇలా వచ్చింది. ఇలా వచ్చింది. నోటీస్ హియర్. ఇక్కడ రైట్ నౌ వెన్ దీస్ 2 సిస్టమ్స్ ఆర్ బ్రాట్ టుగెదర్, 2 సిస్టమ్స్ బ్రాట్ టుగెదర్ చేస్తే మీరు ఒకసారి నాకు ఫ్లక్స్ ఎలా ఉంటదో చూడండమ్మా. ఏమైంది? ఈ ఫ్లక్స్ ఫస్ట్ దాని ఫ్లక్స్ ఏమో క్లాక్ వైస్‌గా ఎళ్తుంది. సెకండ్ దాని ఫ్లక్స్ కూడా క్లాక్ వైస్ మూవ్ అవుతుంది. యెస్ ఆర్ నో? 2 ఫ్లక్సెస్ ఏమైపోయినాయి క్లాక్ వైస్ ఓకే. దే విల్ యాడ్ అప్ టుగెదర్ బికమ్ ఎ లార్జర్ ఫ్లక్స్. 2 యాడ్ అప్ అయిపోయి బికమ్ ఎ లార్జర్ ఫ్లక్స్ అయిపోయిందన్న. ఎయిడింగ్ ఆఫ్ ఫ్లక్సెస్ అంటే ఇది. ఓకే. ఇది క్లాక్ వైస్ ఉంది. ఇది కూడా క్లాక్ వైస్ అయ్యి ఓకే. ఎయిడింగ్ ఓకే. ఎయిడింగ్ ఆఫ్ ఫ్లక్సెస్ టేకెన్ ప్లేస్. ఎయిడింగ్ అంటే ఎడిషన్ అని. ఓకే. ఎయిడింగ్ ఆఫ్ ఫ్లక్సెస్. ఓకే. బోత్ ఆఫ్ ఫ్లక్సెస్ గెట్ యాడెడ్ అప్ నాన్న. ఎయిడింగ్ ఆఫ్ ఫ్లక్సెస్. ఓకే. రైట్. ఇంకో కేసు చూడండమ్మా. ఓకే. I1 నెగెటివ్. ఓకే. I2 కూడా నెగెటివ్ అనుకోండి. ఇంకా ఇందాక I1 పాజిటివ్ అంటే ఫ్లక్స్ అప్‌వర్డ్స్ వచ్చింది. I2 నెగెటివ్ అంటేనా ఫ్లక్స్ డౌన్‌వర్డ్స్. ఓకే. ఇప్పుడు ఓకే. ఇలా తీసుకున్నాను అనుకోమ్మా. కోర్ మెట్ ఇలా తీసుకుంటే నా ఫ్లక్స్ విల్ బి డౌన్‌వర్డ్స్. కోర్‌లో డౌన్‌వర్డ్స్ అంటే ఇలా సర్క్యులేట్ అవుతుంది. ఓకే. సర్క్యులేటింగ్. ఓకే. I2 నెగెటివ్ తీసుకున్నాను అనుకున్నాను. I2 నెగెటివ్ తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ మై కోర్ మెటీరియల్ అనుకుంటే I2 పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు డౌన్‌వర్డ్స్ వచ్చింది. I2 నెగెటివ్ అంటేనా అప్‌వర్డ్స్ వస్తది. దిస్ ఈస్ మై ఫ్లక్స్. ఓకే. ఇలా అప్‌వర్డ్స్ వెళ్తుంది. కోర్ మెటీరియల్ అప్‌వర్డ్స్ అంటే ఇలా ఎళ్ళింది. నోటీస్ హియర్. రైట్ నౌ వెన్ దీస్ 2 ఫ్లక్సెస్ బ్రాట్ టుగెదర్ ఓకే. దగ్గరికి తెచ్చాను. తెస్తే ఏమైంది? ఈ ఫ్లక్స్ ఏమో యాంటీ క్లాక్ వైస్‌లో ఉంది. ఈ ఫ్లక్స్ కూడా యాంటీ క్లాక్ వైస్ అయింది. నెక్స్ట్ ఈ 2 కలిపి యాడింగ్ అప్ జరిగిపోయింది. ఓకే. యాడ్ అయిపోయినాయి. 2 ఫ్లక్స్ యాడ్ అయిపోయాయి. ఇక్కడ కూడా ఎయిడింగ్ ఆఫ్ ఫ్లక్సెస్ టేకెన్ ప్లేస్. ఎయిడింగ్ ఆఫ్ ఫ్లక్సెస్. ఓకే. 2 యాడ్ అయిపోతున్నాయి. ఒకే డైరెక్షన్‌లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎడిషన్ జరిగిపోయింది. ఓకే. రైట్. ఓకే. ఇంకో కేస్ చూడండి. I1 పాజిటివ్, I2 నెగెటివ్. ఓకే. I1 పాజిటివ్ అంటే ఇది అప్‌వర్డ్స్ వచ్చింది. I2 ఇందాక పాజిటివ్ అంటే I2 పాజిటివ్ అయితే డౌన్‌వర్డ్స్. ఇప్పుడు I2 నెగెటివ్ అంటే అప్‌వర్డ్స్. ఓకే. నోటీస్ హియర్ దిస్ ఈస్ మై కోర్ మెటీరియల్. దిస్ ఈస్ మై కోర్ మెటీరియల్. ఓకే. నా ఫ్లక్స్ అప్‌వర్డ్స్. ఫ్లక్స్ ఈస్ అప్‌వర్డ్స్. ఓకే. ఇలా అప్‌వర్డ్స్ ఉంది. అప్‌వర్డ్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫ్లక్స్ ఈస్ అప్‌వర్డ్స్. ఇక్కడ కూడా ఫ్లక్స్ అప్‌వర్డ్స్ వచ్చింది. ఫ్లక్స్ ఈస్ అప్‌వర్డ్స్. ఓకే. వెన్ దీస్ 2 బ్రాట్ టుగెదర్ ఓకే. దగ్గరికి తెచ్చాను. వెన్ దీస్ 2 బ్రాట్ టుగెదర్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చాను. తీసుకొస్తే చూడండమ్మా. ఒకటేమో ఇలాగా యాంటీ క్లాక్ వైస్‌లో ఉంది. ఇంకోటేమో యాంటీ క్లాక్ వైస్‌లో ఉంది. ఒకటేమో క్లాక్ వైస్ ఒకటి క్లాక్ వైస్ ఇలా తిరుగుతుంది. ఇంకోటి యాంటీ క్లాక్ వైస్ ఇలా అయింది. దెన్ ఏమవుతుందమ్మా 2 కలిపితే ఫ్లక్సెస్ ఏమవుతుంది? అపోజింగ్. వెరీ గుడ్ అపోజింగ్. వెరీ గుడ్ సంజ, భవాని. అపోజింగ్. అందుకే యూ విల్ గెట్ ద డిఫరెన్స్. ఈ రెండిటికి మధ్యలో డిఫరెన్స్ వస్తుంది మీకు. డిఫరెన్స్.
అంటే మేబీ 5-1 మైనస్ 5-2 కానీ 5-2 మైనస్ 5-1 అన్న డైరెక్షన్ దాన్ని బట్టి డిసైడ్ అయ్యింది. ఇలా వచ్చింది అనుకో 5-1 మైనస్ 5-2 లా వచ్చింది. ఓకే డిఫరెన్స్. లేకపోతే ఇలా రాసాం అనుకోనా, ఇలా రాస్తే 5-2 మైనస్ 5-1. ఓకే ఇలా డిఫరెన్స్ నాన్న. విల్ గెట్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ. అందుకే తగ్గిపోయినాం. అపోజింగ్ ఆఫ్ ఫ్లక్సెస్ టేకెన్ ప్లేస్ ఇక్కడ. అపోజింగ్ ఆఫ్ ఫ్లక్సెస్. అపోజింగ్ ఆఫ్ ఫ్లక్సెస్. Opposing of fluxes. Okay, right. నెక్స్ట్ ఓకే I1 పాజిటివ్ అయితే నాకు అప్వర్డ్స్ వచ్చింది. ఓకే I1 నెగిటివ్ అయితే డౌన్వర్డ్స్ వస్తుంది. నా కోర్ మెటీరియల్ తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ మై కోర్ మెటీరియల్. ఓకే I1 నెగిటివ్ అంటేనా డౌన్వర్డ్స్, ఇలా డౌన్వర్డ్స్ వచ్చింది. డౌన్వర్డ్స్. ఓకే రైట్. అలాగేనా I1 పాజిటివ్ తీసుకెళ్తే డౌన్వర్డ్స్ వచ్చింది. ఓకే నా కోర్ మెటీరియల్, దిస్ ఈజ్ మై కోర్ మెటీరియల్. Okay, flux will be downwards. Okay, downwards, core లో downwards. ఓకే నేను ఈ రెండు ఫ్లక్సెస్ దగ్గర తెచ్చాను అనుకోమ్మా. ఏమైనా ఈ రెండు ఫ్లక్సెస్ దగ్గర తెస్తే ఓకే అమ్మా ఇక్కడేమో ఇదేమో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంది, ఇదేమో క్లాక్ వైజ్ లో ఉంది. ఓకే రెండు యాడ్ అప్ అయిపోయి ఓకే సబ్ట్రాక్ట్ అయిపోతాయి. ఓకే యూ విల్ గెట్ ఐదర్ లైక్ దిస్. ఓకే ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇలాగా 5-1 మైనస్ 5-2. ఓకే లేకపోతే ఏమో యూ విల్ గెట్ లైక్ దిస్. ఓకే ఇంకో డైరెక్షన్ 5-2 మైనస్ 5-1 ఏది పెద్దదైతే దాన్ని బట్టి. అర్థమైందా? వర్డ్ అర్థమైందా? ఒకసారి నేను డెఫినేషన్కి వెళ్తే నోటీస్ హియర్. నాకు మీకు చెప్పిన డెఫినేషన్ వినండి. ఓకే ఇక్కడ చూడండి, ద మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్, ఈ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ద మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్ విల్ ఎయిడ్ ఆర్ అపోజ్ ద సెల్ఫ్ ఫ్లక్సెస్ బేస్డ్ ఆన్ డాట్ పొలారిటీ. ఓకే ఇక్కడ నేను అంటుంది ఎయిడ్ ఆర్ అపోజ్ అంటున్నాను చూసారా. అంటే మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్ విల్ ఎయిడ్ ద సెల్ఫ్ ఫ్లక్సెస్ లేదా మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్ విల్ అపోజ్ ద సెల్ఫ్ ఫ్లక్సెస్. ఆ పాయింట్ మీకు ఇప్పుడు చెప్పింది. మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్ అనేది విల్ ఎయిడ్ ద ఆర్ అపోజ్ ద సెల్ఫ్ ఫ్లక్సెస్. ఓకే ఓకే let us want to this. ఇలాగా మీకు ఎయిడింగ్ అపోజింగ్ ఇవన్నీ మాట్లాడాను. రైట్ నోటీస్ హియర్. డిటర్మైనింగ్ ద కరెక్ట్ పొలారిటీ ఆఫ్ మ్యూచువల్ వోల్టేజ్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. therefore we use the dot convention వాడుతున్నాం. ఓకే డిటర్మైనింగ్ ద కరెక్ట్ పొలారిటీ ఆఫ్ మ్యూచువల్ వోల్టేజ్ ఈస్ నాట్ ఈజీ, we use the dot polarity. ఓకే డాట్ కన్వెన్షన్ వాడుతున్నాం. వినండమ్మా, ఇది ఇది ఇక్కడి నుంచే వచ్చింది. మీకు పొద్దున చెప్పిన వర్డ్ ఏంటంటే చాలా అబ్జర్వేషన్ తీసుకొని చెప్పిన పాయింట్. ఓకే ఎంటరింగ్ ద కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్స్ ఇన్ బోత్ ద కాయిల్స్, కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్స్ ఇన్ బోత్ ద కాయిల్స్ అనే మాట అది అన్ని అబ్జర్వేషన్స్ తీసుకొని చెప్పిన మాట. యాక్చువల్గా అయితే ఇప్పుడు చూడమ్మా అసలు ఎలా వచ్చిందో చెప్తున్నాను. అసలు డాట్ కన్వెన్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే నోటీస్ హియర్. డాట్ కన్వెన్షన్ గురించి మాట్లాడు. ఇఫ్ ద కరెంట్ ఎంటర్స్ ద డాట్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కాయిల్, ఓకే కరెంట్ ఎంటర్స్ ద డాట్. ఒకసారి చూడమ్మా వాట్ ఈస్ ద మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్ ఎలా ఉంటుందో దాన్ని చెప్తున్నాను. ఇక్కడ I1 కరెంట్ ఇలా ఉంది. వినండి, ఇది డాట్ నోటేషన్ ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చారమ్మా ఒక కాయిల్. ఇలా ఇస్తే అమ్మా వెన్ ద కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ అయితే ఒకటి నోటేషన్. ఒకవేళ కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్ అనుకున్నాను, ఇక్కడ I1 అనే కరెంటు ఈ కాయిల్ లీవింగ్ ద డాట్. ఓకే ఎంటరింగ్ ద డాట్ కాదు, లీవింగ్ ద డాట్. ఇలా ఉంటే ఒక నోటేషన్. ఈ రెండు నోటేషన్ సరిగా చూడండి అమ్మా. ఇక్కడ వినండి అమ్మా, ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే నోటీస్ హియర్ చూడాలి. ఏంటంటే వెన్ ద కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్, ఫస్ట్ కాయిల్ లో కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ ఉంది అనుకున్నా, సెకండ్ కాయిల్ లో పొలారిటీ ఆఫ్ ద వోల్టేజ్ ఎలా ఉంటుంది, వాట్ ఇస్ పొలారిటీ ఆఫ్ ద వోల్టేజ్ అని చూస్తే ఈ డాట్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ పాజిటివ్, అదర్ సైడ్ నెగిటివ్ వస్తుంది. డాట్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ పాజిటివ్ వస్తుంది, అదర్ సైడ్ నెగిటివ్ వస్తుంది. చూడండి అమ్మ, ఒక కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్ అయితే, ఓకే కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్ అయితే అమ్మ ఎక్కడైతే మీకు డాట్ ఉందో అక్కడ మీకు నెగిటివ్, అదర్ సైడ్ పాజిటివ్ పొలారిటీస్ వస్తాయి. వినండి, ఈ రెండు పాయింట్లు చాలా ఇంపార్టెంట్. కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ అయితే ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ అదర్ సైడ్ డాట్ దగ్గర పాజిటివ్ ఉంటుంది. కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్ అయితే ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ ఎట్ ద డాట్ ఆఫ్ ద అదర్ సైడ్ విల్ బి నెగిటివ్ వస్తుంది.
ఫస్ట్ ఈ మాటలు 2 అర్థమైనాయి నేను చెప్పిన మాటలు. యెస్సా? నోవా? చెప్పండి ఒకసారి. రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ నాన్న. రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. యెస్ సార్. ఓకే. సంధ్య. యెస్ సార్ అండి. సంధ్య యెస్ అండి. భవాని యెస్ సార్. ఓకే. నాన్న మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇది చెప్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ ఈ కేస్‌లో తీసుకున్నప్పుడు ఓకే. వాట్ ఈస్ ద ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ అట్ ద డాట్ ఆఫ్ ద అదర్ సైడ్ అంటే పాజిటివ్ ఉంటది. అక్కడ పాజిటివ్, అదర్ సైడ్ నెగెటివ్ ఉంటది. వెన్ ద కరెంట్ లీవ్స్ ద డాట్ ఉంటే ఓకే. వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఆన్ ద డాట్ ఆఫ్ ద అదర్ సైడ్ విల్ బి నెగెటివ్ ప్లస్. అంతే సింపుల్ అంతే. అదే 2 స్టేట్మెంట్స్. ఓకే. ఇక్కడ అదే నేను చెప్పింది. నోటీస్ హియర్ ద కరెంట్ ఎంటర్స్ ద డాట్ ఓకే. ఇఫ్ ద కరెంట్ ఎంటర్స్ ద డాట్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కాయిల్ ఓకే. దెన్ ద పొలారిటీ ఆఫ్ ద మ్యూచువల్ వోల్టేజ్ ఈస్ పాజిటివ్ అట్ ద డాట్ పొలారిటీ ఆఫ్ ద సెకండ్ కాయిల్. ఓకే. అందుకే ఇక్కడ పెట్టినప్పుడేమో మీకు ప్లస్ అని రాశాను. ప్లస్ ఎం ఇంటూ di1/dt. ఓకే. ఇక్కడ సెకండ్ దాంట్లో చూడండి. ఇఫ్ ద కరెంట్ లీవ్స్ ద డాట్, if the current leaves the dot terminal of the first coil, then the polarity of the induced voltage is negative at the dot terminal of the second coil. ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ ప్లస్ రాశాను. అందుకే ఇక్కడ రాసినప్పుడు V2 రాసినప్పుడు మైనస్ అని పెట్టింది. మైనస్ ఎం di1/dt. ఓకే. డ్యూ టు ద కరెంట్ అని ఇలా వచ్చింది. మైనస్ ఎం di1/dt. వేర్ ఎం ఇస్ ద మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కాయిల్స్. దీన్ని బట్టి ఇంకో కేసు మాట్లాడుతాను చూడమ్మా. ఇక్కడ మీరు ఇది చూసుకోండి. ఇక్కడ when the current enters the dot of the ఇప్పుడు కరెంట్ I2 is flowing here. I2తో మాట్లాడుతుంది. ఇందాక I1తో మాట్లాడాను. లెట్ us talk about I2తో మాట్లాడుతున్నాను. I2. ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ ఇక్కడ. ఓకే. ఇక్కడ కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్. ఓకే. దాన్ని బట్టి 2 కేసెస్. ఇఫ్ ద కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ అయితే ఓకే. డాట్ అదర్ సైడ్ ద డాట్ ఉన్న చోట ఏమైంది? అదర్ సైడ్ డాట్ ఉన్న చోట ఇక్కడ ప్లస్, ఇది మైనస్ వస్తుంది. ఎక్కడైతే డాట్ ఉందో అది ప్లస్ అదర్ సైడ్ మైనస్. అదే ఇక్కడ రాసినప్పుడు ఇది ప్లస్ ఎం di2/dt అని రాశాను. ఎం ఇంటూ di2/dt. ఈ di2/dt ఎం అంటే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కాయిల్స్. సేమ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. హియర్ కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్. కరెంట్ ఈస్ లీవింగ్ ద డాట్. ఓకే. దెన్ వాట్ ఈస్ ద పొలారిటీ ఆఫ్ ద ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ అదర్ సైడ్? లీవింగ్ ద డాట్ అయితే ఇక్కడ అదర్ సైడ్ లో ఇక్కడ మైనస్, ఇది ప్లస్ వస్తుంది. ఓకే. మైనస్ ప్లస్. అందుకే ఇక్కడ మైనస్ అని రిప్రజెంట్ చేసింది మీకు. మైనస్ ఎం di2/dt. వేర్ ఎం ఇస్ ద మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కాయిల్స్. అర్థమైందా? చెప్పండి అమ్మా, అర్థమైందా? ఓకే. వెరీ గుడ్ నాన్న భవాని. వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ ప్లస్ మైనస్, కిందది మైనస్ ప్లస్. వెరీ గుడ్. మీకు ఇప్పుడు రాసిన పైన 4 కేసెస్ ఉన్నాయి కదా, అది ఇక్కడే రాసేసి ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను చూడండి అమ్మా. పైన రాసిన 4 కేసెస్. ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయరా? ఓకే సంధ్య, చూడమ్మా తల్లి చూడు. నాన్న ఈ డాట్ పొలారిటీస్ ఇలా ఇచ్చారనుకోండి. ఓకే. అమ్మా చూడు తల్లి, ఇక్కడ I1 ఇలా కరెంట్ ఇస్తే ఓకే. దిస్ కరెంట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ దగ్గర ఎంటర్ అయింది. అవునా? దెన్ పొలారిటీ ఆఫ్ ద ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ అది అదర్ సైడ్ ఏంటంటే డాట్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ప్లస్ పెట్టుకోవాలని చెప్తున్నాను. వేరే చోట మైనస్ ఎం di1/dt వస్తుందని చెప్తాను. అంతే, అయిపోయింది. ఇప్పుడు కరెంట్ I1 ఫ్లోయింగ్ హియర్. ఓకే. ఇక్కడ కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్. ఇక్కడ కరెంట్ ఈస్ లీవింగ్ ద డాట్. అప్పుడు పొలారిటీ ఆఫ్ ద ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ డాట్ సైడ్ దగ్గర మైనస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటుంది అమ్మ. ఎం di1/dt వస్తుంది. ఓకే. ఇది అర్థమైపోయిందా? ఓకే. నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇలా నేను మాట్లాడుతున్నాను అనుకో, I2 ఇలా మాట్లాడితే కరెంట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద డాట్. అవునా? అప్పుడు పొలారిటీ ఆఫ్ ద ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ ఈ డాట్ ఇటు ఉంది కాబట్టి అక్కడ ప్లస్, ఇది మైనస్. ఓకే. ఎం di2/dt. ఓకే. ఇప్పుడు ఓకే. ఈ కేసు చూస్తే నోటీస్ హియర్. ఇక్కడ ఏం చేశారంటే I2 కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ లైక్ దిస్. డాట్ పొలారిటీ ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ ఎట్ ద డాట్ అంటే ఇక్కడ చూడమ్మా, ఇక్కడ కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్. ఈ సెకండ్ కేసులో కరెంట్ ఈస్ లీవింగ్ ద డాట్. ఓకే. అప్పుడు పొలారిటీ ఆఫ్ ద ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ విల్ బి మైనస్, దిస్ ఈస్ ప్లస్
m di2 by dt. ఏమో అర్థమైందా? అన్న క్లియరా చెప్పండి. క్లియరా? ఎస్ సార్. రైట్, క్లియర్. ఓకే, సరే. ఈ 4 కేసులే, ఈ 4 కేసులు బట్టి ఆ కంక్లూజన్‌కి వచ్చా అని చెప్తున్నా. ఏం కంక్లూజను? నోటీస్ హియర్. ఈ 4 కేసులు బట్టి వినండమ్మా, ఒకసారి వినండి. నోటీస్ హియర్. వినండమ్మా, నోటీస్ హియర్ అందరూ. ఇక్కడ ఇక్కడ కరెంట్ ఇది I2 ఓకే. ఈ కరెంట్ I2, ఇక్కడ ఈ కరెంట్ I1. ఓకే, దిస్ కరెంట్ I1. నోటీస్ హియర్. అమ్మ ఒక్కసారి సార్, ఈ బోత్ డాట్స్ ఆర్ ఎట్ ద లీవింగ్ సైడ్ దెన్ రెస్పాన్స్. ఓకే, చెప్తాను తల్లి అని ఒకసారి చూడమ్మా. ఈ కంక్లూజన్ వినండి. ఈ కంక్లూజన్ వినండి. ఈ కంక్లూజన్ వినండి. తల్లి ఒకసారి కంక్లూజన్ చూడండి అమ్మా. వీటిని ఇక్కడ వచ్చిన కేసెస్ ని ఇలా పెట్టి మాట్లాడుతాను చూడండి అమ్మా. ఓకే ఏంటంటే నోటీస్ హియర్. ఈ కేసులో చూడండి అమ్మా, ఈ కరెంట్ I1 ఎంటరింగ్ ద డాట్, ఈ కరెంట్ I2 ఎంటరింగ్ ద డాట్. ఎయిడింగ్ కేసే, అందుకే ప్లస్ మైనస్ వచ్చేసింది, ఎయిడింగ్. ఓకే రైట్. ఇక్కడ కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్, ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్. ఓకే, అంటే అపోజింగ్. ఓకే, అపోజింగ్. అందుకేనా మీకు మైనస్ ప్లస్ వచ్చింది చూడండి, ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ రాశాను. ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్, ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ ఎయిడింగ్ కేసే, ఎయిడింగ్. అందుకే మీకు ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్ రాసింది. ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ ఇక్కడ కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్ ఓకే, అపోజింగ్. అపోజింగ్ కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ రాసింది, ఇక్కడ ప్లస్ రాసింది. అర్థమైందా? ఇక్కడ మైనస్ రాసింది, ఇక్కడ ప్లస్ రాసి అపోజింగ్ కేస్. ఫైనల్ కంక్లూజన్ అది ఓకే. కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ ఇన్ బోత్ ద కాయిల్స్ ఎయిడింగ్ కేసే, కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్స్ ఇన్ బోత్ ద కాయిల్స్ కూడా ఎయిడింగ్ కేసే. నెక్స్ట్ కరెంట్ ఒక కాయిల్ ఎంటరింగ్ ద డాట్, అనదర్ కాయిల్ లీవింగ్ ద డాట్, అపోజింగ్ కేస్. అలా మాట్లాడి. క్లియర్? క్లియర్? ఓకే, సేమ్ డాట్స్ దెన్ యాడింగ్. క్లియర్ రైట్. ఇందాక అడిగాక భవాని, బోత్ డాట్స్ ఆర్ ఎట్ లీవింగ్ సైడ్ అయితే దెన్ రెస్పాన్స్ కూడా ఎయిడింగ్ కేసే అని చెప్తాను. ఓకే రైట్. డిఫరెంట్ డాట్ అపోజింగ్ చూద్దాం మళ్ళీ మన సిరీస్ లో చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ చెప్తానమ్మా అంతా. ఫస్ట్ ఇది నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఇది చెప్పగలగాలి. ఇది నొటేషన్ అమ్మా. ఏంటి నొటేషను? కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ అయితే పొలారిటీ ఆఫ్ ద ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ ఆన్ ద డాట్ సైడ్ విల్ పాజిటివ్ ఉంటుంది. కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్ అయితే పొలారిటీ ఆఫ్ ద ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ ఆన్ ద డాట్ సైడ్ ఏమో మైనస్ వస్తుంది. అది కంక్లూజన్. ఇది కంక్లూజన్. ఓకే రైట్. సరే ఒకసారి లెట్ us see the expressions. నేనేం చేస్తాను అంటే, వాట్ ఈస్ ద డెరివేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కోషంట్ ఆఫ్ కప్లింగ్ K కి మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ కి. ఓకే, కోషంట్ ఆఫ్ కప్లింగ్ K కి అండ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ M కి రిలేషన్ తెస్తాను. రిలేషన్ బిట్వీన్ K కి M కి L1 కి L2 కి రాస్తాను. వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ K, M, L1, L2? ఓకే రైట్. సపోజ్ ఇక్కడ మనకి రిలేషన్ యాక్చువల్గా ఇండక్టర్ తీసుకుంటే V ఈక్వల్ LdI by dt. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ తెలిస్తేనే ఫ్లక్స్ తెలిస్తే N-dφ/dt. ఓకే, ఈ రెండు టర్మ్స్ ని నేను రీఅరేంజ్ చేశాను అనుకోమ్మా. LdI by dt ఈక్వల్ N-dφ/dt తీసుకుంటే LdI/dt ఓకే ఈక్వల్ టు N into dφ/dt. ఓకే, తీసుకుంటే ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ L అనేది N-dφ/di రాసుకోవచ్చు. N-dφ/di. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్టాటిస్టికలీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే చేంజ్ అవ్వట్లేదు అనుకున్నా, డైరెక్ట్గా L1 ఈక్వల్ టు N1φ1/I1 రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ N1, ఇండక్టెన్స్ L1, దిస్ ఫ్లక్స్ φ1 అయితే
Okay, this when this current flowing is nothing but I1 అనుకుంటేనా, this can be written as L1 equal to N1 phi1 by I1. అలాగే when this number of turns is N2, okay, flux is phi2 due to this current I2, then L2, this L2 can be written as N2 phi2 by I2 రాసుకోవచ్చు. Okay, N L2 nothing but N2 phi2 by I2. Clear? Okay. ఇప్పుడు let us go to the coupled system దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. Coupled system. అమ్మా ఇక్కడ సరిగా చూడండి నాన్న, సరిగా వినాలి మీరు ఇక్కడ, నోటీస్ చేయాలి. ఇక్కడ ఒక కాయిల్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక కాయిల్ ఉంది, సరిగా వినండి అమ్మా. ఇది ఒక కాయిల్, ఇది ఒక కాయిల్. ఓకే, when current is flowing in the first coil I1, okay, time varying flux, okay, time varying flux is getting developed. Okay, when this flux cuts the other conductor, ఈ flux 512 అంటున్నాను, so state 1 send state 2, okay, 512. Okay, when a time varying current is flowing in the first coil, a flux is getting developed here, okay, 512 అనుకుంటున్నాను. When this flux cuts the other conductor, an EMF getting induced in the other coil. Okay, right, V2 dash అనుకుంటున్నా ఊరికి. అంటే అమ్మ ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ కట్టింగ్ ఫస్ట్ నా, ఇక్కడ చూడండి ఈ ఈఎంఎఫ్ ఎప్పుడు వచ్చింది మనకి, కట్టింగ్ దిస్ ఫ్లక్స్ కట్టింగ్ ద ఫస్ట్ కండక్టర్ సెకండ్ కండక్టర్. దిస్ ఈఎంఎఫ్ ఎప్పుడు వచ్చింది మనకి, వెన్ దిస్ ఫ్లక్స్ కట్టింగ్ ద ఫస్ట్ కండక్టర్ వల్ల సెకండ్ కండక్టర్ వల్ల, 1 or 2 చెప్పండి అమ్మా, రైట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. when time varying current is flowing here, a time varying flux is getting developed. When this flux cuts the second conductor, okay, an EMF getting induced. Yes sir? Okay, Bhavani first కాదు సెకండ్. ఓకే, ఈ ఫ్లక్స్ కట్టింగ్ ద సెకండ్ కండక్టర్ వల్ల ఈ ఈఎంఎఫ్ ఈ V2 డాష్ వచ్చింది, అవునా? అందుకే నన్ను ఇక్కడ టర్న్స్ రేషియో తీసుకుంటే ఇది N1 ఇది N2 అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ N2 టర్న్స్ తీసుకొని మాట్లాడు. ఓకే అమ్మ, ఇక్కడ వోల్టేజ్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ అమ్మ L di by dt రాసుకోవచ్చు, లేదా N d5 by dt గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, L di by dt లేదా N into d5 by dt. ఓకే, ఇప్పుడు నోటీస్ హియర్. ఓకే, నేను ఈ V2 డాష్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటేనా L di by dt. ఓకే, అంటే ఇక్కడ నా మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ M12 అనుకుంటే ఈ ఫ్లక్స్ 512 వల్ల నా మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ M12 అనుకుంటున్నాను. దెన్ M12 ఇంటూ, సార్ మై ఆన్సర్ ఇస్ సెకండ్. సెకండే కరెక్ట్ తల్లి భవాని, రైటే. సంధ్య ఫస్ట్ రాసింది. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే నా, రైట్. వెన్ దిస్ టైం వేరింగ్ కరెంట్ ఫ్లో అయితే టైం వేరింగ్ ఫ్లక్స్ వచ్చింది. టైం వేరింగ్ ఫ్లక్స్ 512 డెవలప్ అయ్యి దట్ వెన్ ఇట్ ఇస్ కటింగ్ ద సెకండ్ కండక్టర్ దిస్ ఈఎంఎఫ్ గెటింగ్ ఇండ్యూస్డ్. ఓకే, ఈ V2 డాష్ అనే LDI by dt లాగా దిస్ నథింగ్ బట్ M12 di1 by dt రాసాను. ఓకే, ఈక్వల్ టు అలాగేనా, ఇఫ్ నో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఫ్లక్స్ తెలిస్తే N d5 by dt రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కటింగ్ ద సెకండ్ కండక్టర్ కాబట్టి N2 d by dt ఆఫ్ విచ్ ఫ్లక్స్ 512 ఫ్లక్స్. ఓకే, రాసుకోవచ్చు. therefore నన్ను ఇక్కడ ఈ రెండు టర్మ్స్ ఈక్వేట్ చేశాను అనుకో, M12 కెన్ బి రిటన్ యాస్ N2 d512 by di1 రాసుకోవచ్చు. If it is statistically induced అమ్మ నాట్ చేంజింగ్ అయితే M12 equal to N2 512 by I1 రాసేసుకోవచ్చు. ఓకే, 512 by M12 నథింగ్ బట్ N2 512 by I1 రాసేసుకోవచ్చు. ఓకే, నా సేమ్ వే నోటీస్ హియర్ ఇక్కడ నా సెకండ్ కాయిల్ ఫస్ట్ కాయిల్, సెకండ్ కాయిల్ టైం వేరింగ్ కరెంట్ I2 is flowing here. సంధ్య నాకు రెస్పాండ్ అవ్వు, సంధ్య రెస్పాండ్ అవ్వు. ఓకే, సెకండ్ కాయిల్లో టైం వేరింగ్ కరెంట్ I2 is flowing here. When the time varying current is flowing here, a flux is getting developed. ఇక్కడ flux is getting developed. ఓకే, ఇక్కడ ఫ్లక్స్ నానా సోర్స్ స్టేట్ 1 సెన్స్ స్టేట్ 2, ఇక్కడ నాకు ఈఎంఎఫ్ రావాలి కాబట్టి సోర్స్ స్టేట్ 1, ఓకే, సోర్స్ స్టేట్ 2 సెన్స్ స్టేట్ 1, ఓకే, అంటే 521 ఫ్లక్స్ వచ్చింది. ఓకే, మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్. వెన్ దిస్ ఫ్లక్స్ కట్స్ ద ఫస్ట్ కండక్టర్, ఓకే, N1 టర్న్స్ రేషియో కట్ చేస్తే దిస్ ఈఎంఎఫ్ గెటింగ్ ఇండ్యూస్డ్ V1 డాష్. ఓకేనా, వాట్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ దిస్ V1 డాష్ నానా? ఈ V1 డాష్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ తెలిస్తే కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఏ కరెంట్ I2 కరెంట్ I1 కరెంట్ వల్ల వచ్చిన ఫ్లక్స్, ఇది I2 కరెంట్ వల్ల ఫ్లక్స్. దిస్ M21 ఇంటూ 5 di2 by dt రాస్తాను. ఓకే, వెన్ దిస్ ఫ్లక్స్ కట్స్ ద ఫస్ట్ కండక్టర్ టర్న్స్ రేషియో N1 అనుకుంటే, ఓకే, దిస్ N1 d521 by dt. ఓకే, N1 d521 by dt. ఓకే, రైట్ అన్న, rearrange these terms అని M21. therefore what is M21? N1 d521 by di2, or this M21 equal to N1 521 by I2. Okay, M21 equal to N1 521 by I2. Okay, now ఇలా వచ్చిందమ్మా. This is another relation. Now for symmetrical coupling ki M12 equal to M21. Okay, మీకు పైన వచ్చిన M12 అన్న M21 అన్న ఒకటే. ఓకే, symmetrical coupling equal to M అనుకున్నారు అనుకో,
నేను మల్టిప్లై చేసినామా m ఇంటూ m m² ఈక్వల్ టు m12 ఇంటూ m21 రాస్తాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ m21 n1 521 బై i2 వచ్చింది. అలాగే m1 అంటే n2 512 బై i1 వచ్చింది. ఓకే, n2 512 బై i1. ఇక్కడ n1 n2 ఓకే 512 బై i1 521 బై i2 వచ్చింది. అమ్మ ఇందాక మనం కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కప్లింగ్ కే డిఫైన్ చేసాం కదా k. హౌ దిస్ k ఇస్ డిఫైన్డ్ 512 బై 51 ఆర్ 521 బై 52 లాగా డిఫైన్ చేశారు నేను. ఓకే, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కప్లింగ్ k how it is defined 512 by 51 okay లేదా 521 by 52. From here 512 can be written as ఇక్కడ 512 can be written as k into 51. అలాగే 521 can be written as k into 52 రాసుకోవచ్చు అవునా. Therefore ఈ 512 బదులు if I replace this 512 ఈ 512 ని రీప్లేస్ చేసేస్తాను. ఓకే, అలాగే 521 ని రీప్లేస్ చేసేస్తాను. k into 51 okay this is k into 52. Okay అమ్మ ఇప్పుడు separate all the suffix 1 terms n1 okay separate all suffix terms n1 51 i1 అలాగే n2 52 i2 okay n1 51 by i1 n2 52 by i2 okay k into k k square. okay మనము చూసాం సార్ రూట్ ఆఫ్ l1 l2 ఎక్కడ వస్తుంది సార్. ఆగు తల్లి, వెయిట్ చేయి. వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ. l1 అంటే n1 51 by i1, l2 అంటే n2 52 by i2 కదా. ఓకే రైట్ ఇక్కడ చూడమ్మా, నేను సఫిక్స్ టర్మ్స్ అన్ని సెపరేట్ చేశాను కదా. ఇక్కడ n1 51 by i1 n2 52 by i2. ఓకే వాట్ ఈస్ దిస్ టర్మ్ n1 51 by i1 అంటే l1, n2 52 by i2 అంటే l2. ఓకే దిస్ ఇస్ k into k k square, దిస్ ఇస్ m square అవునా అమ్మా. therefore k square equal m square by l1 l2 వచ్చింది, ఆర్ k equal to m by square root of l1 l2 వచ్చింది. సంధ్య అడుగు, ఇప్పుడు అడుగు, నీ డౌట్ ఏంటి సంధ్య? ఇప్పుడు అడుగు నీ డౌట్, ఏదో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ l1 l2 ఎక్కడ వస్తుందా సార్ అని అడిగావు. ఓకే దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఈ ఫార్ములానే సార్. ఓకే దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్ మీరు నా క్లాస్ మీరు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా వినండి, యూ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్. అయితే ఒక సీక్వెన్స్ లో వస్తాయి. ఓకే ఫార్ములా లాగా చెప్పను. ఓకే విల్ బి ఏబుల్ టు డిరైవ్ ఎవ్రీథింగ్, మీ అంతటా మీరే డిరైవ్ చేసుకుంటారు, ఏది వదలట్లేదు, ప్రతిదీ చెప్తున్నాను. ఓకే k root of okay this k equal to m by square root of l1 l2 okay right what is the limits for k actually k lies between 0 to 1, k lies between 0 to 1. okay ikkada kuda that is 0 less than equal to m by square root of l1 l2 okay less than equal to 1. okay అంటే ఇక్కడ మీరు 0 less than equal to m less than equal to square root of l1 l2 ఇది ఒకటి సిమెట్రికల్ కప్లింగ్. ఇంకొకటి కొద్దిగా మాట్లాడితే ఈ k0 అయితే సిస్టమ్ ఈస్ కాల్డ్ అన్కపుల్డ్ సిస్టమ్, ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్. ఐసోలేటెడ్ కాయిల్స్ అంటారు, ఐసోలేటెడ్ కాయిల్స్ ఆర్ అన్కపుల్డ్ కాయిల్స్ అంటారు. k0 అయితే ఇలాంటి వాటికి దట్ ఇంప్లైస్ m ఈక్వల్ టు 0, నో మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. k0 అయితే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ కూడా లేదు. ఓకే ఇంకో సిస్టంలో k ఈక్వల్ టు 1 అయిపోయింది అనుకున్నా, k ఈక్వల్ టు 1 implies tightly coupled coils అంటారు, tightly coupled coils or ideal transformer case, tightly coupled coils or ideal transformer case, ideal transformer. సార్ నా మెసేజ్ మీకు విజిబుల్ అవ్వడం లేదా? అన్కపుల్డ్ భవానీ నీది అమ్మా 758కి ఇది పెట్టావు సార్, వన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నావు 758గా. ఓకే ఓకే ట్రాన్స్ఫార్మర్ కేస్, ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కేస్ or this m equal to square root of l1 l2. భవాని చెప్తల్లి, సారీ ఏంటమ్మా ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అని రాసావా 758కి. ఓకే ఏంటి తల్లి, ఏం కావాలి నీకు? ఇదా సఫిక్స్ టర్మ్స్ అన్ని సెపరేట్ చేశాను. ఓకే వన్ టర్మ్స్ అన్ని ఇక్కడ n1 51 by i1 రాశాను, n2 52 by i2 రాసి k into k k square or this m square equal to ఈ టర్మ్ l1 రాశాను, ఈ టర్మ్ l2 రాసి k square రాశాను, or this k square nothing but m square by l1 l2 or k equal to m by okay square root on both sides చేస్తే m by square root of l1 l2. no sir
ప్రీవియస్. ఏ ప్రీవియస్ కావాలి? ఇదా తల్లి? ఓకే. ఇక్కడ ఈ కపుల్డ్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే when this current I1 is flowing here, a time varying flux is getting developed here. Okay. When this flux cutting the other conductor, EMF getting induced on the other coil. Okay. Okay. ఈ V2 dash nothing but ఈ ఇండక్టెన్స్ M12 into current D by rate of current di1 by dt. అలాగేనా ఇక్కడ when this flux cuts this turns N2 అయితే what is EMF induced అంటే N2 d∅12 by dt గా రాసుకున్నాను. వీటిని రీఅరేంజ్ చేస్తున్నాను. I got M12 N2 d∅12 by di1 or M12 equal to N2 ∅12 by I1 రాసుకోవచ్చు. ఇది స్టాటిస్టికల్ ఇండ్యూస్డ్ EMF. Okay, same way when I2 current is flowing here, okay, time varying current I2 flow అవుతున్నా time varying flux is getting developed here. Okay, source state to sense state 1 దాన్ని phi to 1 అంటున్నాను. When this flux cuts the other conductor, EMF getting induced on the other coil. Okay, right. దీన్నే ఈ M21 into di2 by dt రాసుకోవచ్చు. M21 into di2 by dt. Okay, di2 by dt. Or okay, flux cutting this turns ratio N1 కాబట్టి N1 d∅21 by dt చేసిన you will get this V1 dash. Rearrange the terms now, you will get M21 equal to N1 ∅21 by I2. ఓకేనా భవాని? Understood. Clear? Right. అలా వచ్చిందమ్మా. దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ K1 కి K కి M కి L1 L2 కి. ఓకే. ఒక ఎనర్జీ కూడా మాట్లాడితే నోటీస్ హియర్. ఒక సిస్టమ్ ఆఫ్ కాయిల్స్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ 2 కాయిల్స్ తీసుకున్నాను. ఓకే, దిస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ I1 ఇన్ ద L1, I2 ఇన్ ద L2. మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ M అనుకుంటే నోటీస్ హియర్. అమ్మ ఇక్కడ కూడా డాట్ పొలారిటీని బట్టి ఎనర్జీ చెప్పాలి. ఓకే, మా టోటల్ ఎనర్జీ నథింగ్ ఇప్పుడు హాఫ్ L1 I1 స్క్వేర్, హాఫ్ L2 I2 స్క్వేర్, హాఫ్ M1 I1 I2, హాఫ్ M I1 I2 ఒక కాయిల్ వల్ల, ఇంకో కాయిల్ వల్ల కూడా హాఫ్ M I1 I2 ఇంకో కాయిల్ వల్ల. ఓకే, ఈ రెండు యాడ్ చేస్తేనేనా నాకు హాఫ్ అనే ఫిగర్ పోయి ప్లస్ 1 అయిపోయింది. 1/2 ప్లస్ 1/2 1 వచ్చేసింది. అందుకేనా ఇది M ఇంటూ I1 I2 వచ్చింది. ఓకే, దిస్ మైనస్ అపోజింగ్ కేస్కి, ప్లస్ ఏమో మీరు ఎయిడింగ్ కేస్కి తీసుకోండి. ఓకే, ప్లస్ తీసుకుంటే మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్ ఆర్ ఎయిడింగ్, మైనస్ తీసుకుంటే మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్ ఆర్ అపోజింగ్ కేసెస్కి తీసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ద ఎనర్జీ. ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ కాయిల్స్, 2 కాయిల్స్ తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ ద వే హౌ టు క్యాల్కులేట్. ఓకే, E total equal to half into L1 into I1 square plus half into L2 into I2 square minus plus M into I1 I2. Okay, M minus plus, okay, M into I1 I2. Okay, right. ఇక్కడ సార్ ఏంటి ఇక్కడ హాఫ్ పెట్టారు, ఇక్కడ హాఫ్ LI స్క్వేర్ రాశారు, హాఫ్ LI స్క్వేర్ రాశారు. ఇక్కడ కూడా హాఫే. అయితే ఈ సిస్టమ్ వల్ల హాఫ్ M I1 I2 వచ్చింది, ఈ సిస్టమ్ వల్ల కూడా హాఫ్ M I1 I2 వచ్చేసింది. రెండు యాడ్ అప్ అయితే ప్లస్ M I1 I2 వచ్చేసింది. ఓకే, ఎయిడింగ్ కేసు అయితే ప్లస్ తీసుకోండి, అపోజిట్ కేసు అయితే మైనస్ తీసుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ 2 కాయిల్స్. ఓకే, సరే, లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కప్లింగ్. టైప్స్ ఆఫ్ కప్లింగ్ లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి? 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రికల్ కప్లింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ కప్లింగ్. ఓకే, వాట్ యు బై ఎలక్ట్రికల్ కప్లింగ్? ఎలక్ట్రికల్ కప్లింగ్ తీసుకుంటాం ఫస్ట్. టైప్స్ ఆఫ్ కప్లింగ్ లో ఎలక్ట్రికల్ కప్లింగ్ మీకు ఎగ్జామ్ లో అడిగే క్వశ్చన్స్ అన్ని వీటి మీద అడుగుతారు. ఎలక్ట్రికల్ కప్లింగ్. ఓకే, ఈ ఎలక్ట్రికల్ కప్లింగ్ ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ ద కాయిల్స్. ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ ఎగ్జిస్ట్. Physical connections exist between the coils. Exist, okay, between the coils. Okay, వీటిలోన మీకు ఎలక్ట్రికల్ కప్లింగ్ లో సిరీస్ లో కనెక్ట్ అయితే, ప్యారల్ కనెక్ట్ అయితే. ఫస్ట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ ప్యారల్ మాట్లాడేసుకుందాము. ప్యారలల్ ఎయిడింగ్ కేస్ మాట్లాడేస్తే, ప్యారలల్ ఎయిడింగ్ కేస్ మాట్లాడు. ప్యారలల్ ఎయిడింగ్ కేస్. ఓకే, ప్యారలల్ ఎయిడింగ్ కేస్ మాట్లాడుతున్నాను.
Okay, two coils. This is one coil, this is another coil. Okay, both are connected in parallel. This is L1, this is L2. Okay, two coils, and the mutual inductance between these two coils are M. Mutual inductance between these two coils are M. Okay, and right now aiding case ante okay dot ila undi ila undi. These are the currents nana. Ikkada I1 of t, ikkada I2 of t current. Okay, this is the total current I. This is the total voltage. Okay, total current I, total voltage V. Or ఈ dot notation ఇలానే ఉండొచ్చు. Okay, current leaving the dot, current leaving the dot, both the coils లో. Both are aiding cases. Current leaving the dots in both the coils అయినా లేదా current entering the dots in both the coils అన్నా aiding case. Okay, this is I1, this is I1. Okay, current entering the dots in both the coils అయినా aiding case. Currents leaving the dots in both the coils అయినా aiding case. Okay, right, aiding cases. అమ్మా ఇది ఫస్ట్ అర్థమైందా? కనెక్షన్ చెప్పండి అమ్మా. Clear everyone? Tell me about the connections, Tali. Clear diagram, first diagram clear చెప్పండి. Yes sir. Sandhya, yes. Okay, Bhavani, okay, right. సరేనా? Okay. అమ్మా ఈ డయాగ్రామ్ అయినా ఈ డయాగ్రామ్ ఒకటేనా? బోత్ ద కాయిల్స్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్స్ అయినా కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్స్. ఓకే, నథింగ్ బట్ ఎయిడింగ్ కేసెస్. ఓకే, రైట్ నౌ ఓకే అమ్మ నేనేం చేస్తాను అంటే ప్యారలల్ ఉన్నాయి. లెట్ us అప్లై కేవిఎల్ నాను. ఈ రెండు కనెక్షన్స్ ఒకటే, రెండు కనెక్షన్స్ ఒకటే. రైట్ నౌ ఇదే తీసుకొని నోటీస్ చేయాలి. ఇక్కడ నేను కేవిల్ వేస్తాను. కేవిల్ ఇక్కడ వేసిన కేవిల్ ఇక్కడ కూడా ఒకటే. వోల్టేజ్ ఇస్ వి. ఓకే, లెట్ us అప్లై కేవిల్ ఫర్ లూప్ ఏ. లూప్ ఏ, ఇది లూప్ ఏ అనుకుంటున్నాం. కేవిల్ ఫర్ లూప్ ఏ వేస్తే -v ప్లస్ L1 నా చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ L1. L1 into d by dt of current flowing in this coil. What is the current flowing in this coil amma? I1. And మీరు ఇక్కడ చూస్తే aiding case opposing case right now. This is aiding case. మీకు plus m into d by dt of current flowing in the other coil should be equal to 0. ఇక్కడ అర్థమైందా మాట? First of all I am talking about this one. Loop A మాట్లాడుతున్నా, కేబుల్ ఫర్ loop A. What is the drop across L1 అంటే L1 into d by dt of current flowing in this coil I1. Okay, and right now this coil and this coil both are coupled to each other. That to aiding case. Okay, here I1 current flowing, I2 current flow అవుతుంది. Okay, అందుకే when I am trying to find, notice here ఇక్కడ కేవల్ ఈక్వేషన్ రాశానంటే ఒకసారి ఆగండి. కేవల్ ఈక్వేషన్, what is a కేవల్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే -v plus drop across L1 equal to 0. Drop across L1 equal to 0. What is the drop across L1 ante? Drop across L1 ante L1 into d by dt of current flowing in this coil, and since it is a coupled system, okay, there will be influence due to this coil also. ఈ కరెంట్ వల్ల కూడా వచ్చేది దీని మీద పడుతుంది ఫ్లక్స్ వల్ల. అందుకే ఎయిడింగ్ కేస్ కాబట్టి అందుకే ఇక్కడ మధ్యలో ప్లస్ పెట్టింది. ఓకే, ప్లస్ పెట్టింది అందుకే మీకు ప్లస్. ఓకే, m into d by dt of current flowing in the other coil. What is the current flowing in the other coil? I2. This is the equation that holds good. అర్థమైందా? నేను వేస్తే this is the equation that holds good. V equal to L1 di1 by dt plus m into di2 by dt. This is the relation that holds good now. అర్థమైందా? Right? Clear? Right. Similarly, let us apply KVL for the loop B. Okay, let us apply KVL for loop B. If I apply KVL for loop B, apply loop B apply.
ఇప్పుడు లూప్ ఏకి అప్లై చేశాను, కేవల్ ఫర్ లూప్ ఏకి అప్లై చేశాను. ఓకే, లెట్స్ అప్లై కేవల్ ఫర్ లూప్ బికి అప్లై చేయండి. ఓకే, లెట్స్ అప్లై కేవల్ ఫర్ లూప్ బికి అప్లై చేస్తాను. కేవల్ ఫర్ లూప్ బి. while applying KVL for loop in minus v plus drop across L2 equals 0. Drop across L2. Okay, drop across L2 equals 0. Finished. What's the drop across L2? మీరు తీసుకుంటే minus v plus drop across L2 అంటే L2 into d by dt of current flowing in this coil. What's the current flowing in this coil? I2. Okay, current flowing in this coil and I2. Okay, next this coil and this coil are coupled to each other. Okay, they are coupled to each other. That to aiding case, opposing case, aiding case, and okay, you will get plus m. Okay, plus m. Aiding case got plus m. T by dt of current flowing the other coil should be equal to 0. ఈ ప్లస్ అనేది ఎందుకు వచ్చింటే aiding case కాబట్టి ప్లస్ వచ్చింది. Okay, plus m into d by dt of current flowing the other coil. What is the current flowing the other coil? And I1. Okay, therefore, what is the relation that holds good here? Okay, b equal to m into di1 by dt plus L2 into di2 by dt. Okay, b equal to m into di1 by dt plus L2 into di2 by dt. These are the two governing equations. Ikkada. Clear everyone? M into di1 by dt plus L2 into di2 by dt. These are the two relations that holds good. సరే, ఇది నేను ఇప్పుడు అంతా మాట్లాడుతుంది అంటే ప్యారలల్ ఎయిడింగ్ కేసులో ఇలా రెండు రిలేషన్స్ వచ్చినాయి. ఈ రెండు రిలేషన్స్ సాల్వ్ చేసి లెట్ us try to find the equivalent inductance seen. ఓకే, ఎయిడింగ్ కేసు వాట్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్ సీన్, ఇక్కడ కూడా వాట్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్ సీన్. ఈ రెండు కేసు ఇది ఏదైనా ఒకటే. ఓకే, ఏంటి అని అడిగితే లెట్ us try to solve this one. Let us try to solve this one. Okay, రైట్. ఈ టూ రిలేషన్స్ వచ్చినాయి కదా, టూ ఈక్వేషన్స్ లెట్ us try to solve. ఎలా సాల్వ్ చేద్దాం? మనకి నేను కావాలంటే నేను క్రామర్స్ మెథడ్ వాడుతున్నాను. క్రామర్స్ మెథడ్. మీకు టూ రిలేషన్స్ ఎలా వచ్చినాయి అంటే క్రామర్స్ మెథడ్ వాడదాం. క్రామర్స్ మెథడ్ మ్యాట్రిసెస్ తో చేయబోతున్నాను. I got one relation v equal to L1 di1 by dt plus m into di2 by dt. ఇది ఒక రిలేషన్ వచ్చింది నాన్న. ఇంకో దాంట్లో ఓకే ఈక్వల్ టు b. ఇంకో దాంట్లో m into di1 by dt plus L2 di2 by dt ఈక్వల్ టు b అని ఇలా రెండు రిలేషన్స్ వచ్చినాయి. రిలేషన్ 1, దిస్ ఈస్ రిలేషన్ 2. ఓకే, టూ రిలేషన్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us try to solve di1 by dt ఈ రెండు రిలేషన్స్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే di2 by dt ఈ రెండు రిలేషన్స్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నాను. ఓకే, నేను మ్యాట్రిసెస్ లో క్రామర్స్ మెథడ్ వేసాను అనుకోమా. di1 by dt హౌ టు ఫైండ్ నథింగ్ బట్ డిటర్మినెంట్ డివైడ్ బై డిటర్మినెంట్. డిటర్మినెంట్ డివైడ్ బై డిటర్మినెంట్. అలాగే హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ di2 by dt. di2 by dt నాకు కావాలంటే దిస్ ఆల్సో డిటర్మినెంట్ డివైడ్ బై డిటర్మినెంట్. డిటర్మినెంట్ డివైడ్ బై డిటర్మినెంట్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద డిటర్మినెంట్ ఒకసారి చూడమ్మా. ఏంటి కోషన్స్ ఏం తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ L1 ఇక్కడ కోషంట్ m L2. ఓకే, అది డినామినేటర్ అది రాసేస్తా. L1 m L2. ఇక్కడ కూడా సేమ్ L1 m L2. ఓకే, ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ di1 by dt కావాలనుకోమా. di1 by dt కావాలనుకో. ఓకే, నేను ఫస్ట్ ఈ di1 by dt క్వశ్చన్స్ రీప్లేస్ బై v తో రీప్లేస్ చేస్తాను. ఓకే, ఈ v రాసేసేయండి, ఈ యాస్టీస్ గా పెట్టేసేయండి ml2. ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ di2 by dt ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ di2 by dt క్వశ్చన్స్ రీప్లేస్ బై ఇటువైపు టర్మ్స్ తో రీప్లేస్ చేయండి. ఓకే, ఇది ఇటు v రాసి ఇక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్స్ యాస్టీస్ కి రాసేయండి. ఓకే, L1 m. దట్స్ ఆల్.
ఇలా చేస్తే Cramer's method now directly we can find that coefficients. Okay. Therefore, what is the di1 by dt here? Is a di1 by dt, okay, equal to vl2 minus vl1 అంటే v into l2 minus m divided by l1 l2 minus m square, l1 l2 minus m square. Similarly, what is di2 by dt? di2 by dt ఏంటి అంటే vl1 minus vm, v కామన్ తీస్తేనా l1 minus m divided by l1 l2 minus m square వచ్చింది. ఇది అర్థమైందా? ఎయిట్ 16. ఓకే రైట్. ఓకే, నోటీస్ హియర్ వన్ థింగ్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ i1 కి i2 కి? ఇక్కడ సిన్స్ i1 ఈక్వల్ టు i2, i ఈక్వల్ టు i1 ప్లస్ i2. If I apply case let this node, this I equal to I1 plus I2. If I differentiate on both sides with respect to t, then di by dt equal to di1 by dt plus di2 by dt. di1 by dt plus di2 by dt. ఇక్కడ di1 by dt వచ్చిందన్న, దీన్ని తెచ్చేసి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. ఇక్కడ కూడా di2 by dt వచ్చిందమ్మా, ఇక్కడ తెచ్చేసి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. Therefore, this di by dt equal to, okay, అక్కడ ఏమొచ్చిందమ్మా v into L2 minus m divided by L1 L2 minus m square. Okay, right, plus ఇక్కడ okay v into L1 minus m by L1 L2 minus m square. Okay, v into L1 minus m by L1 L2 minus m square. Okay, therefore ఇక్కడ LCM L1 L2 minus m square common, L1 L2 minus m square. Okay, right, same. నేను పైన v కామన్ తీసుకుంటే this is L2 minus m plus L1 minus m ఇలా వచ్చింది. This is di by dt. Okay, therefore this di by dt is a di by dt equal to v into L1 plus L2 minus 2m divided by L1 L2 minus m square. Or this v, what is this v nana? V equal to L1 L2 minus m square divided by L1 plus L2 minus 2m, okay, into di by dt la vachindi, di by dt. Okay, right. Therefore, it seems to be something like v equal to L equivalent into di by dt la. What is that L equivalent, nana? What is that L equivalent, amma? L1 L2 minus m square divided by L1 plus L2 minus 2m. Okay, this is the equivalent inductance in a parallel aiding case. Parallel aiding case. Emma అర్థమైందా? Equivalent inductance. What is the equivalent inductance in parallel aiding case? And this is the thing, L1 L2 minus m square by L1 plus L2 minus 2m. Finished everyone? Clear? Right. Okay, parallel aiding case. సరే ఒకసారి ప్యారల్ అపోజింగ్ కేసు కూడా ఇదే చూసి పెట్టేస్తాను. చూడండి, ప్యారల్ అపోజింగ్ కేసు కూడా ఒకసారి మాట్లాడుతున్నాను. చూడండి అన్న, if I talk about parallel opposing case, అమ్మ రాయిద్దానా, వినండి చాలు, మీరు డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ నోటీస్ హియర్. ప్యారల్ అపోజింగ్ కేసు మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే అన్న, ప్యారల్ అపోజింగ్ కేసు నోటీస్ హియర్, ప్యారల్ అపోజింగ్ కేసు తీసుకున్నాను. ఓకే,
ఈ డాట్ నోటేషన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? వన్ కాయిల్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ అండ్ అదర్ కాయిల్ కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్. ఓకే, వన్ కాయిల్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ నా, అదర్ కాయిల్ కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్. నోటీస్ హియర్ నా, రాయొద్దు, వినండి ఇక్కడ చాలు. వన్ కాయిల్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్, అదర్ కాయిల్ కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్. అయితే వన్ కాయిల్ కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్ అయితే అదర్ కాయిల్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్. దిస్ కాల్డ్ అపోజింగ్ కేస్. ఓకే, అది సరే. వీటిలో ఒక కేసు తీసుకొని ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకుంటే ఎలా అంటే, తీసేసి దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఇక్కడ వన్ కాయిల్ కరెంట్ ఎంట్రీ, అదర్ కాయిల్ కరెంట్ లీవ్. ఓకే, సరేనా? ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. నోటీస్ హియర్. ఓకే, జస్ట్ అప్లై కేవీఎల్ నా. ఇక్కడ కేవీఎల్ ఫర్ అప్లై చేశాను అమ్మా. కేవీఎల్ ఫర్ లూప్ ఏ తీసుకుంటున్నాను. కేవీఎల్ ఫర్ లూప్ ఏ అంటే ఇది లూప్ ఏ. మైనస్ వి డ్రాప్ అక్రాస్ L1 ఈక్వల్ 0 అనా. మైనస్ వి డ్రాప్ అక్రాస్ L1 అంటే L1 d by dt of current flowing in this coil, and since the coils are opposing to each other na, okay, opposing case కాబట్టి మైనస్ వస్తుందమ్మా ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ నాట్ ప్లస్. ఓకే, మైనస్. ఇది కూడా ప్లస్ కాదండి, ఇక్కడ మైనస్. నోటీస్ హియర్ గోయింగ్ టు గెట్ మీకు మైనస్ రాబోతుంది. ఇలా వచ్చిందా? మైనస్ వచ్చింది, ఇది మైనస్ వచ్చింది. అర్థమైందా? minus L1 d by dt of current flowing this coil minus M. Okay, opposing case కాబట్టి d by dt of current flowing the other coil. అందుకే ఇలా వచ్చింది. సిమిలర్లీ డ్రాప్ అక్రాస్ L2 అంటే మైనస్ డ్రాప్ అక్రాస్ L2 into d by dt of current flowing this coil, అండ్ అపోజింగ్ కేస్ కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది. మైనస్ M di1 by dt. అంటే మీరు సరిగా రాసుకుంటేనా ఇక్కడ మైనస్ అని ఇక్కడికి వచ్చింది. నోటీస్ ఇక్కడ వచ్చింది మైనస్ M di1 by dt ప్లస్ L2 di2 by dt. ఓకే, క్రామర్స్ మెథడ్ వేసాను అనుకోండి. ఇక్కడ నాన్న చూడండి అమ్మా, మీరు ఇక్కడ రిలేషన్ సరిగా చూడండి. నాకు ఇక్కడ ఓన్లీ ఎం ఎక్కడ ఉంటే మైనస్ వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా ఎం ఉన్నప్పుడు మైనస్ వచ్చింది. ఈ ఎం బదులు మైనస్ అని పెట్టుకుంటున్నాను. ఎక్కడైతే ఎం ఉందో అది జస్ట్ మైనస్ అయితే రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. ఈక్వేషన్లో అదే వచ్చింది నాకు. ఈక్వేషన్లో ఎక్కడ ఎం ఉంటే అపోజింగ్ కేసులో ఎం తీసేసి మైనస్ ఎం పెట్టుకుంటే వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా ఇది మైనస్ పెట్టాను, ఇక్కడ కూడా మైనస్, ఇది మైనస్, ఇక్కడ కూడా ఇది మైనస్, ఇది మైనస్, ఇది కూడా మైనస్. డినామినేటర్ నో చేంజ్. L1 L2 మైనస్ మైనస్ M హోల్ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ M స్క్వేర్. డినామినేటర్ చేంజ్ లేదు. న్యూమినేటర్లోన V ఇంటూ L2 ప్లస్ M వచ్చింది. L2 ప్లస్ M, ఇక్కడ కూడా L1 ప్లస్ M వచ్చింది న్యూమినేటర్. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ మేము చేస్తే డినామినేటర్ చేంజ్ లేదు కానీ న్యూమినేటర్లో ప్లస్ వచ్చింది. ప్లస్ ఇక్కడ కూడా దిస్ ఈస్ ప్లస్ హియర్, దిస్ ఈస్ ప్లస్ హియర్, this is plus here. Okay, therefore equivalent inductance na L1 reverse అయింది. L1 అటు తీసుకెళ్తే L1 L2 minus M square by L1 plus L2 plus 2M వచ్చింది. Okay, this is the equivalent inductance in opposing case, parallel opposing case. Okay, parallel opposing case, this is the just replace M by minus M, will get the opposing case. Okay, plus M తీసేసి minus M పెడితే you will get the opposing case. అర్థమైందా? రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ అమ్మా. క్లియర్ అయితే ప్యారలల్ ఎయిడింగ్ కేస్ చూసాం, ప్యారలల్ అపోజింగ్ కేస్ చూసాం. రైట్, క్లియర్. ప్యారలల్ ఎయిడింగ్ కేస్ అయిపోయింది, ప్యారలల్ అపోజింగ్ కేస్ అయిపోయింది. ఓకే, రైట్. ఒకసారి సిరీస్ కేసు కూడా మాట్లాడదాం. సిరీస్ నోటీస్ హియర్. Let us talk about the series aiding case. Series aiding case. Series aiding case మాట్లాడదాం. ఓకే, సిరీస్ ఎయిడింగ్ కేసులో కాయిల్స్ ఇలా ఉన్నాయి. నోటీస్ హియర్. Two coils connected in series. Okay, here this coil is L1, this coil is L2. Okay, and mutual inductance between them M. Mutual inductance between the coils M. ఇక్కడ డాట్ పొలారిటీస్ అబ్జర్వ్ చేస్తేనా, ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ ఇక్కడ కూడా కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్. ఓకే, ఆర్ ఇక్కడ కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్ కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్. ఇది కరెంట్ సపోజ్ సమ్ I of t is flowing like this. I, this voltage is V అనుకుంటున్నాను. Okay, this is V, current is I ఇలా అనుకుంటున్నాను. Okay, కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్, ఇక్కడ కూడా కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్, ఆర్ కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్, ఇక్కడ కూడా కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్ ఇలా.
ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ సిరీస్ ఎయిడింగ్ కేస్. రెండు ఒకటే. అలా తీసుకున్నా ఇలా తీసుకున్నా రెండు ఒకటే. ఎయిడింగ్ కేస్. ఎయిడింగ్ కేస్. ఓకే, ఎయిడింగ్ కేస్. జస్ట్ అప్లై కేబుల్ ఫర్ దిస్ లూప్. కేబుల్ అప్లై చేసాము. కేబుల్. ఓకే, లెట్ us అప్లై కేబుల్ ఫర్ దిస్ లూప్. ఒక కేస్ తీసుకొని లెట్ us అప్లై కేబుల్. ఏంటి కేబుల్? -v ప్లస్ డ్రాప్ అక్రాస్ L1 ప్లస్ డ్రాప్ అక్రాస్ L2 ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, డ్రాప్ అక్రాస్ L1, డ్రాప్ అక్రాస్ L2. ఓకే, -v ప్లస్ డ్రాప్ అక్రాస్ L1 ప్లస్ డ్రాప్ అక్రాస్ L2 ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, -v plus drop across L1. What is the drop across L1, Anna? Plus drop across L2 equal to 0. Anna cheppandi. What is the drop across L1? L1 into d by dt of current flowing in this coil. What is the current flowing in this coil? I. Okay. Next, L1 into d by dt of current flowing in this coil. Okay, IA. Okay. Since both the coils are connected in series, same current flowing. Anna? Same current flowing kada. L1 into d by dt of current flowing in this coil, and this coil both are coupled to each other. అవునా? ఇక్కడ డ్రాప్ అక్రాస్ L1 లో L1 di by dt of current flowing this coil, and aiding case కావటమా ప్లస్ m into d by dt of current flowing the other coil. ఓకే, ప్లస్ m into d by dt of current flowing the other coil. What is current flowing the other coil? IA. aiding case కాబట్టి సేమ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్. ఇది డ్రాప్ అక్రాస్ L1 ఇది డ్రాప్ అక్రాస్ L1. Similarly, tell me the drop across L2. What is the drop across L2? మీరు తీసుకుంటే drop across L2 is nothing but L2 into d by dt of current flowing the other this coil. What is current flowing this coil? And I. Okay. Next one, ఇది aiding case కాబట్టి plus m into d by dt of current flowing in the other coil. d by dt of current flowing in the other coil. ఇది సిరీస్ లోనే సేమ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇలా వచ్చింది. Therefore, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఏమొచ్చింది? v ఈక్వల్ టు L1 di by dt ప్లస్ ఓకే ఈ L2 di by dt ప్లస్ m di1 di by dt ప్లస్ m di by dt. ఓకే, 2m di by dt, 2m di by dt ఇలా వచ్చింది. ఆర్ దిస్ v ఈక్వల్ టు ఓకే L1 ప్లస్ L2 ప్లస్ 2m ఇంటూ di by dt వచ్చింది. Okay, it seems to be like v equal to some L equivalent into di by dt లాగా ఉంది. What is the L equivalent అమ్మా ఇక్కడ? This L equivalent nothing but L1 plus L2 plus 2m. Okay, L1 plus L2 plus 2m. It's the equivalent inductance between two coils. L1 plus L2 plus 2m. Clear? చెప్పండి అమ్మా, clear? When two coils connected in series, aiding case అయితే what's the equivalent inductance అంటేనా? L1 plus L2 plus 2m. Sir, clear? Same way, let us talk about the opposing case కూడా. సిరీస్ లోనే opposing case కూడా. సిరీస్ opposing case తీసుకుంటే series opposing case. Series opposing లో okay, one coil current entering the other entering the dot other coil current leaving the dot. Okay, one coil current entering the dot అయితే other coil లో current leaving the dot. అయితే ఒక coil leaving the dot అయితే another coil లో current entering the dot. ఇక్కడ కూడా కేబుల్ వేసాను అనుకోమా, -v డ్రాప్ అక్రాస్ L1 ప్లస్ డ్రాప్ అక్రాస్ L2 ఈక్వల్ 0. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ అపోజింగ్ కేస్ ఇక్కడ మీకు ఏమొచ్చింది? మైనస్ అని వచ్చింది. Entering at one and leaving another coil. Okay, right? Minus వచ్చింది. Therefore, వచ్చేసి ఇది మైనస్, ఇది కూడా మైనస్. ఇక్కడ మీరు కూడా చూసుకుంటే ఇది మైనస్, మైనస్ మైనస్ ఇది. Therefore, equivalent inductance L equivalent in opposing case తీసుకుంటే
get the minus. Okay, L1 plus L2 minus 2M. This is the equivalent inductance in series opposing case. Okay, equivalent inductance in series opposing case. Clear everyone? Respond me in the chat box. Clear? Okay, very good. Right. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే రైట్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ ఎలక్ట్రికల్ కప్లింగ్ కేసెస్ మాట్లాడాం. Okay, series aiding, series opposing. What is the equivalent inductance? Parallel aiding, parallel opposing. What is the equivalent inductance? We have calculated. Okay, right. Now let us talk about magnetic coupling case. Okay, magnetic coupling. Magnetic coupling. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ కప్లింగ్ లో కూడా we have cases. Magnetic aiding case ఉంది, magnetic opposing case. Okay, magnetic aiding case. Talking about magnetic aiding. Okay, let us talk about magnetic aiding case. Just give me 2 seconds, not okay, 30 seconds ఇవ్వండి. I'll draw all the cases. You tell me. Right now I'm drawing 4 cases చూపించాను. వీటిలో మీరు నాకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే which are aiding cases, which are opposing cases నాకు చెప్పాలి. which are aiding cases, which are opposing cases నాకు చెప్పాలి. ఓకే, జస్ట్ నేను నెంబర్స్ ఇస్తున్నాను, నాకు చెప్పండి. నెంబర్ 1, నెంబర్ 2, నెంబర్ 3, నెంబర్ 4 చూసి టెల్ మీ which are aiding case, which are opposing case. జస్ట్ నెంబర్స్ aiding case కి చెప్పండి. aiding case కి ఓకే, టెల్ మీ which diagrams are aiding case, which diagrams are opposing case. త్వరగా చెప్పండి అమ్మా. which are aiding case, which are opposing case అమ్మా. 1 2 3 4 ఇచ్చాను కదా. భవానీ ఉన్నావా? భవానీ 1 2 ఎయిడింగ్ అన్నాం. సంధ్య 1 2 ఎయిడింగ్ రాశారు. సంధ్య 4 ఏమో అపోజింగ్ రాసింది, 3 కూడా అపోజింగ్ రాసింది. ఓకే రైట్. భవానీ నువ్వు రీడ్ ఫర్ అపోజింగ్. ఓకేనా, వినండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్, థ్యాంక్ యూ. నోటీస్ చేయరమ్మా, చాలు. నానా వినండి, నోటీస్ హియర్. ఇక్కడ దిస్ కరెంట్ I1 ఎంటరింగ్ ద డాట్, ఈ కరెంట్ I1 కూడా ఎంటరింగ్ ద డాట్. ఓకే, ఎయిడింగ్ కేస్. ఓకే, దీంట్లో సెకండ్ కేసులో దిస్ కరెంట్ I1 లీవింగ్ ద డాట్, కరెంట్ I2 ఆల్సో లీవింగ్ ద డాట్. ఓకే, ఈ బోత్ ద కాయిల్స్ లో లీవింగ్ ద డాట్, కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్, కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్. ఇది కూడా ఎయిడింగ్ కేసే. బోత్ ద కాయిల్స్ లో కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్ అంటే ఎయిడింగ్ కేసే.
ఓకే. అమ్మ ఇది క్లియరేనా? ఒకసారి చెప్పండి అమ్మ, క్లియరా ఈ 2 కేసెస్? 2 కేసెస్ క్లియరా? ఓకే. దిస్ I1 ఎంటరింగ్ ద డాట్, ఇక్కడ కూడా I2 ఎంటరింగ్ ద డాట్ ఎయిడింగ్. I1 లీవింగ్ ద డాట్, I2 ఆల్సో లీవింగ్ ద డాట్ ఎయిడింగ్. ఓకే. రైట్. రైట్ నౌ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ కేస్. సరిగ్గా వినండి. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ కేస్. ఓకే. రైట్ నౌ లెట్ us talk about this case. క్లియర్ అన్న. ఓకే. నోటీస్ హియర్ నాన్న. ఇన్ దిస్ కేస్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఇక్కడ నేను లూప్ కరెంట్స్ ఇచ్చానమ్మా. లూప్ కరెంట్ ఇచ్చాను. దిస్ కరెంట్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ఎట్ ద డాట్ నాన్న. ఇక్కడ ఈ కరెంట్ కూడా నాన్న చూడండి ఎంటరింగ్ ఎట్ ద డాట్. ఓయ్ చూసారా? అబ్జర్వ్ చేసారా? ఇక్కడ లూప్ కరెంట్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్, ఇక్కడ కూడా నాన్న కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్. డైరెక్షన్ సరిగ్గా చూడండి. బోత్ ద కాయిల్స్ లో కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ నాన్న నథింగ్ బట్ ఎయిడింగ్ కేసే. ఓకే. అమ్మ ఈ కేసులో చూస్తే ఈ దీంట్లోనే కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్, ఇక్కడ కూడా కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్. అవునా? బోత్ ద కాయిల్స్ కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్ నాన్న. ఏంటమ్మా ఇక్కడ? ఇది కూడా ఎయిడింగ్ కేసే. చెప్పండి అమ్మా. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? రెస్పాండ్ మీ. ఓకే సార్, వి కాంట్ సీ డైరెక్షన్స్. ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ 2 డయాగ్రామ్స్ మీకు నేనేం చేశాను, బ్రాంచ్ కరెంట్స్ ఇచ్చాను. లాస్ట్ 2 డయాగ్రామ్స్‌లో ఏం చేశానంటే లూప్ కరెంట్స్ ఇచ్చాను. ఓకే. అమ్మ ఇక్కడ ఎప్పుడైనా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మీరేం చేశారంటే చదువులో డాట్స్ దగ్గర దగ్గర ఉంటే ఎయిడింగ్, దూరం దూరంగా ఉంటే అపోజింగ్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు మనసులో. అవునా? ఓకే. మీరు మనసులో ఏమనుకున్నారు? దాన్ని అలాగా ఫైనలైజ్ చేశారు. డాట్స్ దగ్గర దగ్గర ఉంటే ఎయిడింగ్, దూరం దూరంగా ఉంటే అపోజింగ్ కాదు. ఓకే. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా కరెంట్స్ ఓకే విత్ రెస్పెక్ట్ టు డాట్స్ మాట్లాడాలి. కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్, కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్స్, అది మనకి మెయిన్ పాయింట్. ఓకే. అన్ని కేసెస్ లో కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్స్ కానీ లేదా కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్స్ వచ్చినాయి. అందుకే దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఎయిడింగ్ కేసెస్. క్లియర్? రైట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే. అన్ని ఎయిడింగ్ కేసెస్ రైట్. సరే ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఇది తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ తీసుకొని లెట్ us అనలైజ్ ఇట్. ఓకే. ఈ వోల్టేజ్ V1 అనుకుంటున్నాను, ఈ వోల్టేజ్ V2 అనుకుంటున్నాను. ఓకే. రైట్. ఇక్కడ ఇఫ్ ఐఎమ్ అప్లై కేవీఎల్ ఫర్ ది ఇన్పుట్ లూప్ అప్లై చేశానమ్మా. కేవీఎల్ ఫర్ ఇన్పుట్ లూప్ తీసుకుని కేవీఎల్ అప్లై చేస్తాను. -V ప్లస్ డ్రాప్ అక్రాస్ L1 ఈక్వల్ టు 0. డ్రాప్ అక్రాస్ L1 ఈక్వల్ టు 0. ఓకే. ఆర్ -V డ్రాప్ అక్రాస్ L1. వాట్ ఇస్ ద డ్రాప్ అక్రాస్ L1 ఇక్కడ? L1 into d by dt current flowing in this coil. Okay, what is the current flowing in this coil? Okay, I1. Okay, right. And there is a mutual inductance between this coil. Aiding case, opposing case, aiding case. And plus M వచ్చింది. Plus M into d by dt of current flowing in the other coil. What is the current flowing in the other coil? I2 equal to 0. Finished. Therefore, what is the governing equation? dL1. Okay, this is L1 di1 by dt plus M into di2 by dt. Okay, this is the governing equation. V1 ante minus V1 plus L1. Okay, this V1 nothing but L1 di1 by dt. L1 di1 by dt plus M into di2 by dt. This first loop ki KVL. Okay. Now similarly, let us apply KVL for the second loop. Let us apply KVL for the second loop. Apply okay. If you apply KVL for the second loop, apply minus V2 e loop minus V2 plus drop across L2 equal to 0. Drop across L2 equal to 0. Okay, what is the drop across L2? Minus V2. Drop across L2 into L2 into d by dt of current flowing in this coil. What is the current flowing in this coil? I2. Okay, and aiding case got plus M into d by dt of current flowing in the other coil. What is the current flowing in the other coil? I1. Okay, current flowing in the L1 nothing but I1. Okay, it's proper way la raskuntena V2 equal to M into di1 by dt. Okay, plus L2 into di2 by dt. This is the equation that holds good.
in all the 4 circuits ఇదే రిలేషన్స్. V1 LdI1 by dt plus MdI2 by dt, అలాగే V2 equal to MdI1 by dt plus L2 di2 by dt. Okay, these are the relations that holds good in all the 4 coils. Okay, okay everyone, right. సరే అన్న, ఒక్కోసారి నాన్న మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్ మీకు ఇచ్చేసేసి ఏమంటారంటే మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్ని ఒక్కోసారి షార్ట్ చేశాను అవుట్పుట్ని, లేకపోతే అవుట్పుట్ని ఓపెన్ చేశాను అంటూ ఉంటారు నాన్న. మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్ని డైరెక్ట్గా మీరు షార్ట్ ఓపెన్ చేయలేరు, దాన్ని అనలైజ్ చేయడం కష్టం. ఓకే, అందుకే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డెవలప్ ఏ ఎలక్ట్రికల్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్ చేద్దాం. ఓకే, ఎలక్ట్రికల్ ఈక్వలెంట్ని డెవలప్ చేద్దాం. వాట్ ఇఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఈక్వలెంట్ అంటే ఏంటి? విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ బిట్వీన్ ద కాయిల్స్ ఉండేటట్లు డెవలప్ చేద్దాం ఎలక్ట్రికల్ ఈక్వలెంట్. Okay, let us try to develop the electrical equivalents of the circuit. Electrical equivalent circuit of magnetic aiding case. Magnetic aiding case ki మాట్లాడదాం. Okay, అంటే the circuit which electrical equivalent అంటే which obeys these equations. Okay, ఒక electrical equivalent which obeys this equation, which satisfies this equation ఉంటే that's nothing but electrical equivalent అంతే. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే T network తో డెవలప్ చేస్తున్నాను. Notice here, just design those values of inductances. Right now all the coils are physically connected to each other, physically connected. Here this is a V1, okay, this is I1, this is I2, this is V2. నేను ఏమో ఇవి ఈ వాల్యూస్ ని బట్టి ఓకే, ఐ డిజైన్ ద వాల్యూస్ ఐ am directly telling those values. ఇది m ఇది L1 minus m, this is L2 minus m. This is the electrical equivalent of this magnetic aiding circuit. That's all. సరే, అవునా కాదా అనే డౌట్ ఉంటే మీకు, ఓకే, దిస్ కరెంట్ I1, దిస్ కరెంట్ I2, దిస్ కరెంట్ నథింగ్ బట్ I1 ప్లస్ I2. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ us చెక్ ఇక్కడ కేవల్ ఫర్ లూప్ ఏ వేయండి, కేవల్ ఫర్ లూప్ బి వేయండి. ఓకే, జస్ట్ చెక్ దెమ్, దట్స్ ఆల్. ఇఫ్ అప్లై కేవల్ ఫర్ లూప్ ఏ, కేవల్ ఫర్ లూప్ ఏ అప్లై చేశాను అనుకున్నాను, మైనస్ V1 ప్లస్ ఇక్కడ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఏమి ఉండవు, ఇంకా కాయిల్ వాల్యూ L1 minus m into d by dt of I1, that's all. Okay, plus m into d by dt of I1 plus I2 equal to 0. Or okay, ఇక్కడ anything getting cancelled here, ఇక్కడ minus m di1 by dt plus m di1 by dt getting cancelled here. Okay, therefore this V1 equal to L1 di1 by dt plus m di2 by dt. Okay, right, ఇలా ఒకటి వచ్చిన. Let us try to apply KVL for the second loop. Let us apply KVL for loop B. If I am trying to apply KVL for loop B, okay, minus V2 plus L2 minus M into di2 by dt plus M, okay, d by dt of I1 plus I2 equal to 0. Okay, ఇక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ మైనస్ M di2 by dt plus M di2 by dt క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఓకే, therefore this V2 ఏమొచ్చింది, L2 di2 by dt plus M di1 by dt. Okay, M into di1 by dt plus L2 di2 by dt వచ్చింది. Okay, right, that's all. అమ్మా ఫస్ట్ మీరు ఒకసారి ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ చూసి సేమ్ డిఫరెంట్ చెప్పండి అమ్మా, పైది కిందది. ఇక్కడ V1 ఈక్వల్ టు L1 di1 by dt M di2 by dt, ఇది కూడా L1 di1 by dt M di2 by dt. ఇక్కడ V2 ఈక్వల్ టు M di1 by dt plus L2 di2 by dt. Okay, same. This is the electrical equivalent of that magnetic circuit. Okay, this is the electrical equivalent of this magnetic circuit. Same, right? Okay, that's all. Okay, ఇది aiding case అంటే మీకు తెలియాలి. Okay, similarly magnetic opposing case కూడా మాట్లాడదాం. Okay, magnetic opposing case.
ఇందాక మాట్లాడినట్లన అపోజింగ్ కేస్. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ అపోజింగ్ కేస్ ఏంటి? ఒక కాయిల్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ తర్వాత అదర్ కాయిల్ కరెంట్ లీవింగ్ తర్వాత. ఇందాక చెప్పినట్లే ఆ ఏ కేసెస్ మాట్లాడతాం. వన్ కాయిల్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ తర్వాత అదర్ కాయిల్ కరెంట్ లీవింగ్ తర్వాత. వన్ కాయిల్ కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్, అదర్ కాయిల్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్. ఓకే, ఇక్కడ లూప్ కరెంట్స్ లో నేను ఊరికి ఇలా పెట్టినా కూడా అపోజింగ్ కేసెస్. అపోజింగ్ all 4 cases are opposing cases. Okay, opposing cases. ఇక్కడ కూడా if you apply KVL for the loop in minus V, drop across L1 equal to 0. What is the drop across L1? L1 di1 by dt plus m minus m minus m. Okay, minus m. Okay, this is minus, this is minus. Okay, ఇక్కడ కూడా సెకండ్ లూప్ లో మీరు కేవలం వేసారనుకోమా -v2 ప్లస్ డ్రాప్ అక్రాస్ L2. What is the drop across L2? L2 into d by dt of current flowing this coil minus m. Okay, minus m di1 by dt minus. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ ఈక్వివలెంట్ డెవలప్ చేద్దాం అనుకున్నారు అనుకున్నాను. అది ఎలక్ట్రికల్ ఈక్వివలెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అమ్మ ఇక్కడ వాల్యూస్ మారుస్తున్నాను. ఓకే, ఈ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఈక్వివలెంట్ ఇది మైనస్ ఎం తీసుకోండి, ఇది L1 ప్లస్ ఎం, ఇది L2 ప్లస్ ఎం తీసుకోండి. దిస్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఈక్వివలెంట్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ అపోజింగ్ కేస్. ఓకే, కావాలంటే కేవీఎల్ వేసాను అనుకున్నాను. కేవీఎల్ I apply KVL here, చూడండి L1 plus M minus M into d by dt I1 plus I2. మళ్ళీ again minus M di1 by dt plus M di1 by dt cancel అయిపోయింది. You got this way. Okay, L1 di1 by dt minus M di2 by dt. ఇక్కడ కూడా this is L2 plus M, this is minus M d by dt of I1 plus I2. ఇక్కడ కూడా ఈ టర్మ్ ఈ M di2 by dt minus M di2 by dt cancel అయిపోయింది. You got this way. ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది. This is the opposing case. అర్థమైందా? క్లియర్? చెప్పండి భవానీ, సంధ్య. దిస్ ఈజ్ ఎంటర్ కపుల్డ్ సర్క్యూట్స్. ఓకే, ఒక్కసారి మీరు ఏం చూడాలని చెప్తాను వినండి. సింపుల్ నోటీస్ హియర్. ఫస్ట్ వి స్టార్టెడ్ లైక్ దిస్. వాట్ ఇస్ బై కప్లింగ్? ఓకే, కప్లింగ్ అంటే ఏంటి? మినిమం 2 కాయిల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, కప్లింగ్. వాట్ మ్యూచువల్ ఫ్లక్సెస్ ఎయిడింగ్ అయితే ఓకే, ఎయిడింగ్ ద లేదా అపోజింగ్ ద సెల్ఫ్ ఫ్లక్సెస్. దిస్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై ద డాట్ పొలారిటీ. What are different types of couplings are there? Electrical coupling and magnetic coupling. ఇక్కడ again series parallel, again aiding case, opposing case, aiding case, opposing case. Okay, right. అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ లో కూడా aiding case, opposing case. నెక్స్ట్ ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అని మాట్లాడాను. ఓకే, థంబ్ తో మాట్లాడాను. కర్ల్ ఆఫ్ ద ఫింగర్ ఇండికేట్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్, థంబ్ ఇండికేట్స్ ద ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్. ఓకే, రైట్. ఇలా తీసుకున్నానమ్మా, కాయిల్స్ తీసుకొని మాట్లాడాను. ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ఏ క్లాక్ వైజ్ లో వెళ్తుంది కరెంట్. అప్పుడు ఫ్లక్స్ అప్వర్డ్స్ వచ్చింది. కరెంట్ డైరెక్షన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంటే ఫ్లక్స్ డౌన్వర్డ్స్ వచ్చింది. అలా చూపించాను. ఓకే, వెన్ దీస్ టూ సెట్ ఆఫ్ కాయిల్స్ ఓకే టుగెదర్ తెస్తే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లక్సెస్, సెల్ఫ్ ఫ్లక్సెస్ 511, 522 చూపించాను. మ్యూచువల్ ఫ్లక్సెస్ 512, 521 చూపించండి. ఓకే, రైట్. టోటల్ ఫ్లక్స్ 51 అంటే 511 ప్లస్ 512. ఓకే, 52 అంటే 522 ప్లస్ 521. ఓకే, కోషంట్ ఆఫ్ కప్లింగ్ కి ఎలా డిఫైన్ చేసాం? 512 by 51 లేదా 521 by 52 లా డిఫైన్ చేసాం. దిస్ వాల్యూ ఆఫ్ k lies between 0 to 1. ఓకే, k lies between 0 to 1. ఓకే, ఇలాగా డిఫరెంట్ ఓరియంటేషన్స్ తో చూపిస్తే ఎయిడింగ్ ఆఫ్ ఫ్లక్సెస్ అక్కర్ అవుతుంది లేదా అపోజింగ్ ఆఫ్ ఫ్లక్సెస్ అక్కర్ అవుతుంది చూపించాను డిఫరెంట్ కేసెస్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ హియర్ we defined okay అసలు డాట్ polarity చాలా ఇంపార్టెంట్. డిటర్మైన్ కరెక్ట్ polarity of the mutual voltage is not easy. We use the dot convention part. Okay, here when current entering the dot అయితే polarity of the induced voltage dot side పాజిటివ్ ఉంటుంది. when current leaving the dot అయితే polarity of induced voltage on the dot side నెగిటివ్ ఉంటుంది. అదే నోటేషన్ అయిపోయింది అంతే. current entering the dot అయితే polarity of the induced voltage on dot side పాజిటివ్. current leaving the dot అయితేనా polarity of the induced voltage on the dot side is negative. That's all finished. Okay, what is the relation between K, M, L1, L2? చూస్తే M equal to K
కే ఓకే కే ఈక్వల్ టు ఎం బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ L1 L2 వచ్చింది. K0 అయితే ఐసోలేటెడ్ కాయిల్స్ అంటారు, లేకపోతే అన్కపుల్డ్ కాయిల్స్ అంటారు. K1 అయితే టైట్లీ కపుల్డ్ కాయిల్స్ అంటారు. ఓకే రైట్. ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో అడుగుతారు. ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు దే ఆస్క్ ఎవ్రీథింగ్ రిలేషన్ కావాలి. ఓకే ఎనర్జీ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ కాయిల్స్ కావాలంటే ఇలాగా. ఓకే ఇది హాఫ్ Li స్క్వేర్ హాఫ్ L2 I2 స్క్వేర్. ఇక్కడ అపోజింగ్ అయితే మైనస్ పెట్టుకోండి. ఓకే ఎయిడింగ్ అయితే ప్లస్ పెట్టుకోండి. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ నేను ఎలక్ట్రికల్ కప్లింగ్ లో ప్యారల్ ఎయిడింగ్ కేసు మాట్లాడాను. ప్యారల్ ఎయిడింగ్ కేసు బోత్ ఆర్ ప్యారల్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద కాయిల్స్ ఇన్ బోత్ ద కాయిల్స్, లేదా కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్స్ ఇన్ బోత్ ద కాయిల్స్. ఓకే ఎంత చేసుకుంటే వెళ్తే యూ గాట్ ద ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్ యాజ్ L1 L2 minus m square by L1 plus L2 minus 2m వచ్చింది. ఓకే నౌ సేమే మీరు ప్యారల్ అపోజింగ్ కేసు తీసుకుంటే L1 L2 minus m square by L1 plus L2 plus 2m వచ్చింది డినామినేటర్. రైట్. అలాగే సిరీస్ కూడా మాట్లాడాం. ఓకే సిరీస్ ఎయిడింగ్ కేసు కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్స్ ఇన్ బోత్ ద కాయిల్స్ ఆర్ కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్స్ ఇన్ బోత్ ద కాయిల్స్. సిరీస్ ఎయిడింగ్ కేసు తీసుకుంటే యూ గాట్ ద ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్సెస్ L1 plus L2 plus 2m. ఓకే రైట్. అలాగే ప్యారలల్ ఓకే సిరీస్ అపోజింగ్ కేసు తీసుకుంటే L1 plus L2 minus 2m. అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఎయిడింగ్ కేసు కూడా తీసుకుంటే మీకు చూపించాను. కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ బోత్ ద కాయిల్స్ కానీ కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్స్ ఇన్ బోత్ ద కాయిల్స్ ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఎయిడింగ్ కేసు. These are the governing equation. Then electrical equivalent అంటే ఇది m L1 minus m L2 minus m. ఓకే అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ అపోజింగ్ కేస్. మ్యాగ్నెటిక్ అపోజింగ్ కేస్ అయితే ఒక కాయిల్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్, అదర్ కాయిల్ కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్. అలా 4 కేసెస్ అన్ని డయాగ్రామ్స్ చూపించే అపోజింగ్ కేసెస్. ఓకే దెన్ ఎలక్ట్రికల్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ కేస్ ఇది -m, ఇది L1 plus m, ఇది L2 plus m. ఓకే this is the way how to do it. Clear everyone? Right now I'm stopping the class here. Okay, we'll continue in the morning. We'll do some problems. అయిపోతే tomorrow evening ఏం చేస్తానంటే I will start it. Tomorrow morning class లో we'll do problems on this coupling. Okay, చాలా varieties of problems ఉన్నాయి. I will cover all the concepts. Okay, next tomorrow evening I will start the transients. Okay, transients I have categorized into different cases. ఓకే అవి చూసిన తర్వాత కుదిరితే ఫ్రైడే మీరు ఫ్రీ అయితే ఓకే పాసిబుల్ ఉంటే ఐ విల్ టేక్ ఒక 4 hours ఎక్స్ట్రా తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా ఫ్రైడే. ఐ విల్ డిస్కస్ విత్ ద మేనేజ్మెంట్. ఓకే మేబీ మార్నింగ్ మనలాగే 6 to 8 ఒకటి లేదా 6:50 to 8:15 లా తీసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఓకే సార్ మాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదని రాయిపోతున్నాం సంధ్య. ఓకే అలాగే మార్నింగ్ ఇంకో 2 hours ఎక్స్ట్రా తీసుకుని ఈవినింగ్ కూడా మనం రెగ్యులర్ క్లాస్ అయితే 7 to 9 పెట్టుకుంటున్నాం కదా, ఇంకొక 2 hours ఈవినింగ్ కూడా ఒక 2 hours లా పెట్టుకున్నాం అనుకో ఐ కెన్ కవర్ మోర్ థింగ్స్. ఓకే అని అనుకుంటున్నాను. మేబీ 8 hours క్లాస్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఫ్రైడేనే, ఓన్లీ ఫ్రైడే. మార్నింగ్ 2+2, ఆఫ్టర్నూన్ కూడా 2+2 లా తీసుకుందాం. ఐ విల్ డిస్కస్ అంటే లెట్ యూ నో. ఓకే ఫుల్ డే అంటే మధ్యలో తీసుకోను. ఓకే ఓన్లీ మార్నింగ్ ఓన్లీ ఈవినింగే తీసుకుంటా. ఫుల్ ఐ యూజువల్లీ టేక్ మార్నింగ్ 6 స్టార్ట్ చేసి నైట్ 9 దాకా చెప్తానే ఉంటా క్లాసెస్. ఐ విల్ బి బిజీ, మిడిల్ ఐ విల్ బి బిజీ. దట్స్ వై మీకు మోస్ట్ ప్రాబ్లీ పొద్దునే ఒక 4 hours, ఈవినింగ్ ఒక 4 hours లా తీసుకుంటాను విత్ గ్యాప్ హాఫ్ అన్ అవర్ గ్యాప్లో తీసుకొని. ఓకే ఐ విల్ లెట్ యూ నో. ఓకే రైట్. ఓకే సీ యూ టుమారో మార్నింగ్ షార్ప్ ఎట్ 6 o'clock, 6 to 7:15 విల్ డూ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ మినీ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ గోయింగ్ టు డూ. ఓకే చేసేసి టుమారో ఈవినింగ్ ఒకవేళ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ మిగిలితే విల్ డూ ఇన్ ద ఈవినింగ్ చేద్దాం. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ, బాయ్, సీ యూ, గుడ్ నైట్, గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్.